ദൈവികമായ സത്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രിവേളയിൽ നമുക്ക് പൊരുൾ തിരിച്ചു തരുവാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. தெய்வீகமான சத்தியங்களை இன்றைக்கு இரவு பரிசுத்தாவியானவர் தாமே அதனுடைய சத்தியத்தினுடைய ரகசியத்தை நமக்கு சொல்லித் தரும்படியாக ஜெபத்துடன் காத்திருப்போமாக. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ദൈവനാമത്തിற்கு മഹിമ ഉണ്ടാവதாக. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ശബ്ദ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിക്കുകയാണ്. கடந்து வந்திருக்கிறதான அனைவருக்கும் எங்களுடைய சத்த எல்லைக்குள் இருக்கிறதான அனைவருக்கும் ஒருமுறை கூட ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். മരണാനന്തരമുള്ള മനുഷ്യന്റെ നിലയെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. மரணத்துக்கு பின்பு உள்ளதான மனுஷனுடைய நிலைமையை குறித்துதான் கடந்த நாட்களிலே நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தோம். അതിൽ പ്രാരംഭ ദിനങ്ങളിൽ പാപികളും പിന്മാറ്റക്കാരുമായവരുടെ മരണാനന്തരമുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. ஆரம்ப நாட்களிலே பாவிகள் பின்மாற்றக்காரர் இவர்களுடைய மரணத்துக்கு பிற்பாடு அவருடைய நிலைமை என்ன என்பதை குறித்து நாம் தியானித்தோம். കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതിമാന്മാരുടെ മരണാനന്തരമുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അല്പമായി ചിന്തിപ്പാനിടയായി. கடந்த நாட்களிலே நீதிமான்கள் பரிசுத்தவான்கள் இவருடைய மரணத்துக்கு பின்புள்ளதான நிலைமை எப்படி இருக்கும் என்பதை குறித்து சற்று நாம் தியானித்தோம். മനുഷ്യൻ ഒരു നിത്യമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. மனிதன் ஒரு நித்திய பரலோகத்திற்கு பிரவேசிக்கிறான். എല്ലാവരുമല്ല, സകല വിശുദ്ധന്മാരും നീതിമാന്മാർ. எல்லாரும் அல்ல, எல்லா பரிசுத்தவான்களும் நீதிமான்களும். വിശുദ്ധന്മാർക്കും നീതിമാന്മാർക്കും ദൈവമൊരുക്കുന്ന നിത്യത വിവിധ സ്ഥലങ്ങളായി തിരിച്ച് നാം പഠിക്കുകയുണ്ടായി. பரிசுத்தவான்களுக்கும் நீதிமான்களுக்கும் தேவன் வைத்திருக்கிறதான நித்தியத்தை പലവിധ നിലമകളിലെ നാം പിരിത്ത് പഠിത്തോം. അതിൽ പ്രധാനമായി 3 സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു. അതിലെ മുഖ്യமாக 3 இடங்களை குறித்து கடந்த நாட்களிலே நாம் படித்தோம். 1 പുതിയ ഭൂമി, 2 പുതിയ സ്വർഗം, 3 പുതിയ യെരൂശലേം. 1 പുതിയ ഭൂമി, 2 പുതിയ വാനം, 3 പുതിയ യെരുസലേം. ഈ നിത്യതയിലെ 3 വാസസ്ഥലങ്ങൾ 3 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർക്കായി ഒരുക്കപ്പെടുകയാണ്. நித்தியத்திலே இந்த 3 வாசஸ்தலங்களும் 3 விதத்தில் உள்ளதான பரிசுத்தவான்களுக்கு என்று ஆயத்தமாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. മാനസാന്തര അനുഭവം മാത്രം പ്രാപിച്ചവർ നിത്യതയിൽ പുതിയ ഭൂമിയിൽ അവകാശം പ്രാപിക്കും. மனம் திரும்புதலின் அனுபவத்தை மட்டும் பெற்றுக்கொண்டு மரித்தவர்கள் நித்தியத்திலே புதிய பூமியிலே பிரவேசிப்பார்கள். എന്നാൽ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരും രക്തസാക്ഷികളും പുതിയ സ്വർഗത്തിൽ അവകാശം പ്രാപിക്കും. ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டு கால பரிசுத்தவான்களும் பொதுவான இரத்த சாட்சிகளும் புதிய வானத்திலே பிரவேசிப்பார்கள். പഴയ നിയമകാല വിശുദ്ധന്മാർ ഒരിക്കലും പുതിയ യെരൂശലേമിലോ സിയോനിലോ കാണപ്പെടുകയില്ല. பழைய ஏற்பாட்டின் கால பரிசுத்தவான்கள் ஒருபோதும் சியோனிலோ புதிய எருசலேமிலோ வருவதில்லை. ഈ പുതിയ യെരൂശലേമും സിയോനും കൃപായുഗ വിശുദ്ധന്മാർക്കായി പ്രത്യേക ഒരുക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്. இந்த புதிய எருசலேமும் சியோனும் விசேஷமாக கிருபையின் காலத்திலே ஆயத்தமாக்கப்படுகிற பரிசுத்தவான்களுக்கு என்று வைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമകാല വിശുദ്ധന്മാരുടെ സ്ഥാനം പുതിയ സ്വർഗമായിരിക്കും. ஆகவே பழைய ஏற்பாட்டு கால பரிசுத்தவான்களுடைய இடம் புதிய வானமாக இருக்கும். ഹാബേൽ തുടങ്ങി യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വരെയുള്ള മനസാക്ഷി യുഗത്തിലെയും ന്യായപ്രമാണ യുഗത്തിലെയും ഭക്തന്മാർ പുതിയ സ്വർഗത്തിൽ അവകാശം പ്രാപിക്കുന്നു. ஆபேல் முதல் யோவான் ஸ்நாபகன் கால வரைக்கும் இருந்த நியாயப்பிரமாண கால பரிசுத்தவான்கள், மனசாட்சி கால பரிசுத்தவான்கள், காலத்திலே ஜீவித்ததான பரிசுத்தவான்கள் இவர்கள் புதிய வானத்துக்கு கடந்து வருவார்கள். സഭയിൽ നിന്ന് കൈവിടപ്പെട്ട് 666 എന്ന മുദ്രയേൽക്കാതെ രക്തസാക്ഷികളായി മരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. സഭയിലെ കൈവിടപ്പെട്ട് 666 ഏറ്റുകൊണ്ടവർക്ക് രക്തസാക്ഷികളായി മരിക്കുന്നതാണ് ഒരു കൂട്ടത്താറുണ്ട്. നാം കാണപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ ദൃശ്യമായ സഭ 3ആയി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്നേക്ക് നാം കാണുന്നതാണ് ഇത് എഴുത്തിൻപടിயான സഭை 3ആக പിരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു കൂട്ടർ ജയം പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ ദൈവസിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നു. ജയം പെറ്റുകൊണ്ട ഒരു കൂട്ടം പരിശുദ്ധവാൻകൾ ദൈവനുடைய സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാர்கள். ബാക്കി കൈവിടപ്പെടുന്നു. മറ്റവർ കൈവിടപ്പെടുവാர்கள். കൈവിടുന്ന സഭയിൽ 2 കൂട്ടരുണ്ടായിരിക്കും. കൈവിടപ്പെട്ടതാണ് സഭയിലെ 2 കൂട്ടത്താർ ഇരുപ്പാர்கள். ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചിട്ടും പൂർണ്ണപ്പെടാതെ കൈവിടപ്പെട്ടവർ. 1 പരിശുദ്ധാവിയെ പെറ്റുകൊണ്ട പോതിലും പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടാതെപടിക്ക് കൈവിടപ്പെട്ടവர்கள். അവർ അപൂർണതയും ജയജീവിതവും പ്രാപിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ രഹസ്യവരവിൽ
എടുക്കപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞു. அவர்கள் அந்த பூரணத்தையும் ஜெய ஜீவியத்தையும் பெற்றுக் கொள்ளாதபடியினாலே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரகசிய வருகையிலே கைவிடப்பட்டார்கள். എങ്കിലും അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവരായിരുന്നു. ஆனாலுமோ அவர்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். മറ്റൊരു കൂട്ടർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരാണ്. இன்னொரு கூட்டத்தாரோ பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொண்டாலும் அதை இழந்து போனவர்கள். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25 അധ്യായത്തിലെ പ്രാരംഭ ഭാഗത്തെ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ നാം അല്പമായി അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. மத்தேயு சுவிசேஷம் 25 அதிகாரத்தினுடைய ஆரம்ப பகுதியோடு சம்பந்தப்படுத்தி கடந்த நாட்களிலே சில சத்தியங்களை அதிலிருந்து நாம் படித்துக் கொண்டோம். 10 കന്യകമാരെ കുറിച്ച് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25 പഠിക്കുന്നു. மத்தேயு சுவிசேஷம் 25 அதிகாரத்திலே 10 கன்னிகைகளை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். അതിൽ 5 കന്യകമാർ ബുദ്ധിയുള്ളവരും 5 കന്യകമാർ ബുദ്ധികെട്ടവരും. அதிலே 5 கன்னிகைகள் புத்தியுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள், 5 கன்னிகைகள் புத்தியில்லாதவர்களாக இருந்தார்கள். ആ ബുദ്ധിയുള്ള 5 കന്യകമാർ സഭയിൽ നിന്ന് കൈവിടപ്പെട്ടിട്ട് രക്തസാക്ഷികളായി മരിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഇന്നലെ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. புத்தியுள்ளதான 5 கன்னிகைகள் சபையிலிருந்து கைவிடப்பட்டு இரத்த சாட்சிகளாக மரித்தவர்கள் என்று நேற்றைக்கு நாம் தியானித்தோம். അവരെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ ഉപദ്രവകാലത്തിന്റെ മധ്യത്തിങ്കൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മധ്യാകാശത്തിൽ ഇറങ്ങി വരും. அவர்களை சேர்த்துக் கொள்ளும்படியாக உபத்திரவ காலத்தின் நடுப்பகுதியிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்து கடந்து வருவார். കൈവിടപ്പെട്ട സഭയിൽ അഭിഷേകമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടർ അഥവാ പാത്രത്തിലും വിളക്കിലും എണ്ണയില്ലാത്ത 5 കന്യകമാർ അവർ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നു. கைவிடப்பட்டதான சபையிலே இரத்த சாட்சிகளாய் மரிக்காதவர்கள் அல்லது தங்களுடைய பாத்திரங்களிலே எண்ணெய் இல்லாதவர்கள், திரியை எரிய வைக்க முடியாதவர்கள், அவர்கள் வனாந்தரத்தில் கடந்து செல்லுகிறார்கள். അവർ എതിർ ക്രിസ്തുവിനോട് മഹദിയാം ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന നാമധേയ സഭയോട് പോയി ചേരുന്നു. அவர்கள் அந்தி கிறிஸ்துவோடும் மகா பாபிலோன் என்று சொல்லப்படுகிறதான பெயர் கிறிஸ்தவ சபையோடும் போய் இணைக்கப்படுகிறார்கள். ഈ ബുദ്ധിയുള്ള 5 കന്യകമാരെന്ന രക്തസാക്ഷികൾ അവർ പുതിയ സ്വർഗത്തിൽ അവകാശം പ്രാപിക്കുന്നു. புத்தியுள்ளதான 5 கன்னிகைகள் என்று சொல்லப்படுகிறதான இரத்த சாட்சிகள் புதிய வானத்திற்கு செல்லுகிறார்கள். അവർ ഒരിക്കലും മണവാളനായ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവസിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല. அவர்கள் ஒருபோதும் மணவாளனாகிய கிறிஸ்துவோடு கூட தேவனுடைய சிங்காசனத்தில் உட்காருவதில்லை. ഈ പുതിയ സ്വർഗത്തിൽ ഇനിയും പോകുന്നവർ இனிமேலும் இந்த புதிய வானத்திலே போகிறவர்கள் ലോകത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാബേൽ തുടങ്ങി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യവരവ് വരെയുള്ള പൊതുവായ രക്തസാക്ഷികൾ. ஆபேலினுடைய காலம் முதல் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரகசிய வருகை வரைக்கும் உள்ளதான பொதுவான இரத்த சாட்சிகள், പൊതുവായ രക്തസാക്ഷികളും ഈ പുതിയ സ്വർഗത്തിലാണ് അവകാശം പ്രാപിക്കുന്നത്. பொதுவான இரத்த சாட்சிகளும் இந்த புதிய பூமியிலே சுதந்திரத்தை புதிய வானத்திலே சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொள்வார்கள். ദൈവത്തിന് ஸ்தோத்திரம். നിത്യതയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്തതായി പഠിക്കുവാനുള്ളത്. നിത്യത്തിലെ മികവും മേന്മயான இடங்களை குறித்து தான் அடுத்ததாக நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். നാം ചിന്തിച്ച 2 ഇടങ്ങളും ഒരുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞവയാണ്. நாம் சிந்தித்ததான 2 இடங்களும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டு முடிந்து விட்டது. പുതിയ ഭൂമി ഒരുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. പുതിയ ഭൂമി ആയത്തമാക്കപ്പെട്ടു വിട്ടത്. അതുപോലെ പഴയ നിയമകാല വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഇടമായ പുതിയ സ്വർഗവും ഒരുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ്. അതേ പോലவே പഴയ ഏർപ്പാട്ട് കാല പരിശുദ്ധവാன்களின் இடமாகிய புதிய வானமும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டு விட்டது. എബ്രായ ലേഖനം 11:16 വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ നിരുപം 11 அதிகாரம் 16 വചനത്തിലെ വാസിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികയാണ് എബ്രായ ലേഖനം 11 അധ്യായം. വിശ്വാസ വീരர்களுடைய പട്ടികയിൽ தான் എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ നിരുപം 11 அதிகாரம் 16 വാക്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. 16 വചനത്തിനുடைய കடைசி പകുതിയിലെ വിധമായി വാസിக்கிறோம். അവൻ അവർക്കായി നഗരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അവർക്ക് ഒരു നഗരത്തെ ആയത്തമടിനാരേ. അത് ഒരുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞവയാണ്. അത് ആയത്തമണ്ണപ്പെട്ടത്. ആ ഒരുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ നഗരമാണ് പുതിയ സ്വർഗം. அந்த ஆயத்தமண்ணப்பட்ட நகரம்தான் புதிய வானம். അത് പഴയ നിയമകാല ഭക്തന്മാരുടെ വാസസ്ഥലമാണ്. அது பழைய ஏற்பாட்டின் கால பரிசுத்தவான்களுடைய வாசஸ்தலமாக இருக்கிறது. എന്നാൽ അടുത്ത സ്ഥലമായ പുതിയ യെരൂശലേമും സിയോനും, ஆனால் അടുത്ത இடமாகிய புதிய எருசலேமும் சியோனும், അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസിംഹാസനം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാം, அல்லது அதை குறித்து தேவனுடைய சிங்காசனம் என்று சொல்லலாம், ഇല്ലെങ്കിൽ നിത്യതയെ സമാഗമന കൂടാരത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, அல்லது நித்தியத்தை ஆசரிப்பு கூடாரத்தோடு நாம் ஒப்பிடும்போது അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നതായ
പുതിയ യെരൂശലേമും സിയോനും. மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் என்று சொல்லப்படுகிறதான புதிய எருசலேமும் சீயோனும். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അതിനെ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് അകം എന്ന് എബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. அதை திரைச்சீலைக்கு உள்ளே என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதை எபிரேயர் நிருபத்திலே விசேஷப்படுத்தி இருக்கிறது. എബ്രായ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം അവസാന വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ எபிரேயர் நிருபம் 6-ாம் அதிகாரத்தினுடைய கடைசி வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும்போது കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൽക്കീസദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം തിരശ്ശീലയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி திரைச்சீலைக்குள்ளே பிரவேசித்திருக்கிறார். വെളിപ്പാട് 3:21 വായിക്കുമ്പോൾ வெளிப்படுத்தல் 3:21 வாசிக்கும்போது യേശു ക്രിസ്തു ജയിച്ച പിതാവിനോടുകൂടെ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു എന്ന് വായിക്കും. இயேசு கிறிஸ்து ஜெயம் கொண்டு அவருடைய பிதாவோடு கூட அவருடைய சிங்காசனத்தில் இருந்தார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். യെശയ്യാവ് 28:11 പഠിക്കുമ്പോൾ 16 പഠിക്കുമ്പോൾ യേശയ്യാ 28:16 വാസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സിയോനിൽ ഒരു മൂലക്കല്ലിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കും. இதோ நான் സിയോനിലെ ഒരു മൂലക്കല്ല് வைக்கிறேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഈ തിരശ്ശീലയ്ക്കകം എന്ന് പറയുന്നതും ദൈവസിംഹാസനം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ സിയോൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ സ്ഥലത്തെ കാണിക്കും. இந்த திரைச்சீலைக்கு உள்ளே என்று சொல்லப்படுவதும் தேவனுடைய சிங்காசனம் என்று சொல்லப்படுவதும் இந்த மூலைக்கு സിയോൻ என்று சொல்லப்படுகிறதும் இவை அனைத்து ஒரே இடமாக இருக்கிறது. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് അവിടേക്കാണ് പോയത്. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்து பரலோகத்திற்கு சென்று அங்கே தான் போயிருக்கிறார். അവിടേക്ക് പോയ ക്രിസ്തു അവിടെ ഒരു ഇടത്തെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அங்கே போனதான கிறிஸ்து அங்கே ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். യേശു ക്രിസ്തു പോകും മുൻപേ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. இயேசு கிறிஸ்து போகும் முன்னதாகவே அதை குறித்து சொன்னார். യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:2 വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 14-ാം அதிகாரம் 2-ാം വചനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. நான் உங்களுக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். അവിടെ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നു. அங்கே ஒரு இடம் என்று விசேஷமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. യേശു ക്രിസ്തു ആ സ്ഥലത്തെ ഒരുക്കുവാൻ പോയിരിക്കുക. இயேசு கிறிஸ்து அந்த இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணும்படியாக போயிருக்கிறார். ആ സ്ഥലം ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ அந்த இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி விட்டால் യേശു ഇരിക്കുന്ന അതേ ഇടത്ത് നമ്മെ ഇരുത്തേണ്ടത്. இயேசு இருக்கிறதான அதே இடத்திலே நம்மை உட்கார வைக்கும்படியாக അവൻ വീണ്ടും വന്ന് നമ്മെ അവന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും. அவர் மறுபடியும் வந்து நம்மை அவரிடத்திலே சேர்த்துக் கொள்ளுவார். ആ സ്ഥലം ഒരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. அந்த இடம் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது. ആ ഒരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടമാണ് പുതിയ യെരൂശലേമും സിയോൻ. அந்த ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறதான இடம்தான் புதிய எருசலேமும் சீயோனும். വേദപുസ്തകത്തിൽ പുതിയ യെരൂശലേമിനും സിയോനും വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. வேதாகமத்திலே எருசலேமுக்கும் சீயோனுக்கும் மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണാം. பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலேயும் புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்திலேயும் மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் காண முடியும். യെരൂശലേമും സിയോനും ഒന്നായി ചേർത്ത് പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. எருசலேமையும் சீயோனையும் ஒன்றாக சேர்த்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதான ஒரு காரியம். ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളാണെങ്കിലും ഇത് ഒന്നായി ഇണയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. இவைகள் ரெண்டும் வித்தியாசமான இடங்களாக இருந்தாலும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഒരിക്കലും ഇതിനെ വേർപിരിപ്പാൻ കഴിയുന്നത് ஒருபோதும் இதை வேறு பிரிக்க முடியாது. ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും മുകളിലുള്ള ഭാഗവും പോലെ. உதாரணமாக சொல்ல போனால் ஒரு கட்டிடத்தினுடைய அஸ்திவாரமும் மேலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறதான பகுதியும் അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കാവുന്നതല്ല. அஸ்திவாரம் இல்லாமல் ஒருபோதும் ஒரு கட்டடம் நிலைத்திருப்பதில்லை. അതേ സമയത്ത് അടിസ്ഥാനം മാത്രമായാൽ ഒരു കെട്ടിടമാകുകയുമില്ല. அதே வேளையிலே அஸ்திவாரம் மட்டும் இருக்குமானால் அது ஒரு கட்டிடமாகவும் மாறாது. ഇതുപോലെ സിയോനെ അടിസ്ഥാനമായും യെരൂശലേമിനെ മുകളിൽ പണിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമായും നമുക്ക് ചേർത്ത് പഠിക്കാം. இதை போலவே சீயோனை அஸ்திவாரமாகவும் எருசலேமை மேலே வைத்து கட்டப்படுகிறதான பகுதியாகவும் சேர்த்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். സിയോനെ കൂടാതെ യെരൂശലേമുമില്ല, യെരൂശലേമിനെ കൂടാതെ സിയോനും പൂർത്തിയാകയില്ല. சியோன் இல்லாமல் எருசலேம் இல்லை, எருசலேம் இல்லாமல் சியோனும் பூர்ணமாக்கப்படுவதில்லை. രണ്ടും ഒന്നോടൊന്ന് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. இரண்டும் ஒன்றோடொன்று ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறது. സിയോനും യെരൂശലേമും എന്നുള്ള വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ சியோன் எருசலேம் என்கிறதான சத்தியத்தை படிக்கும்போது അതിനെ മൂന്നായി തിരിച്ചു പഠിക്കണം. அதை மூன்றாக நாம் பிரித்து படிக்க வேண்டும். ഒന്ന് അക്ഷരീക സിയോനും യെരൂശലേമും, ஒன்று எழுத்தின்படியான சியோனும் எருசலேமும், രണ്ട് സ്പിരിച്വൽ സയൻ ആൻഡ് ജെറൂസലേം, ആത്മീയ സിയോനും യെരൂശലേം, இரண்டாவதாக ஆவிக்குரிய சியோனும் எருசலேமும், മൂന്ന് നിത്യ സിയോനും യെരൂശലേമും. மூன்றாவதாக நித்திய சியோனும் எருசலேமும். ഇങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിച്ചു പഠിക്കണം. இவ்விதமாக மூன்றாக நாம் பிரித்து படிக்க வேண்டும். അക്ഷരീക സിയോനും യെരൂശലേമും എന്ന് പറയുമ്പോൾ எழுத்தின்படியான சியோனும் எருசலேமும் என்று சொல்லப்படும் போது ഒരു കാലത്ത് അത് യെബൂസ്യ നഗരമായിരുന്നു. ஒரு காலத்திலே அது எபூசியருடைய பட்டணமாக இருந்தது. 2 ശമൂവേൽ 5:7-8
വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 2 സാമുവേൽ 5-ാം അധികാരം 7-ാം 8-ാം വചനങ്ങളെ വാസിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കൽ യെബൂസ്യരുടെ നഗരമായിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. இது ஒரு காலத்தில் எபூசியருடைய நகரமாக இருந்தது என்பதை நாம் காண்கிறோம். ദാവീദാണ് യെബൂസ്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് പിടിച്ചടക്കിയത്. தாவீது தான் எபூசியருடைய கையில் இருந்து இதை பிடித்தெடுத்தான். അവിടെ ഒരു യെരൂശലേം നഗരത്തെ യെബൂസ്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദാവീദ് പിടിച്ചെടുത്തു. தாவீது எபூசியருடைய கையில் இருந்து ஒரு எருசலேம் நகரத்தை பிடித்தெடுத்தான். ആ യെരൂശലേമിൽ ഒരു സിയോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. அந்த எருசலேமிலே ஒரு சியோன் காணப்பட்டது. അതിന്റെ 7-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു. அதனுடைய 7-ാം വചനത്തിലെ വാസിக்கிறோம். എന്നിട്ടും ദാവീദ് സിയോൻ കോട്ട പിടിച്ചു. അത് തന്നെ ദാവീദിന്റെ നഗരം. ஆனாலும் தாவீது சியோன் கோட்டையை பிடித்தான். அது தாவீதின் நகரமாயிற்று. അത് അക്ഷരീക സിയോനും യെരൂശലേമും. அது எழுத்தின்படியான சியோனும் எருசலேமும். എന്നാൽ പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങളിൽ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ, ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டின் பகுதிகளிலே நாம் வாசிக்கும்போது ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലമായ ഒരു സിയോനെ കുറിച്ച് യെരൂശലേമിനെ കുറിച്ച് പല ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നു. தேவனுடைய வாசஸ்தலமாகிய சியோனை குறித்தும் எருசலேமை குறித்தும் பல பகுதிகளிலே நாம் வாசிக்கிறோம். 48-ാം സങ്കീർത്തനം 2-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, 48-ാം സംഗീതം 2-ാം വചനത്തെ വാസിക്കുம்போது, മഹാരാജാവിന്റെ നഗരമായി ഉത്തരഗിരിയായ സിയോൻ പർവ്വതം ഉയരം കൊണ്ട് മനോഹരം, സർവഭൂമിയുടെയും ആനന്ദം എന്ന് വായിക്കുന്നു. வடதிசையிலுள்ள சியோன் பர்வதம் வடிப்பமான ஸ்தானமும் சர்வபூமியின் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறது. அதுவே மகாராஜாவின் நகரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. 50-ാം സങ്കീർത്തനം 2-ാം വാക്യത്തിൽ 50-ാം സംഗീതം 2-ാം വചനത്തിലെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയായ സിയോനിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രകാശിക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു. പൂർണ്ണവടിയുള്ള സിയോനിലിருந்து தேவன் பிரகாசிக்கிறார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ദൈവം പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായ സിയോൻ, தேவன் பிரகாசிக்கிறதான ஒரு இடம்தான் சியோன். 76-ാം സങ്കീർത്തനം 2-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, 76-ാം സംഗീതം 2-ാം വചനത്തിലെ വാസിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം ശാലേമിലും അവന്റെ വാസസ്ഥലം സിയോനിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു. சாலேமில் அவருடைய கூடாரமும் சியோனில் அவருடைய வாசஸ்தலமும் இருக்கிறது. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ശാലേമും സിയോനും ഒന്നും ഈ ഭൂമിയിലെ അക്ഷരീക സിയോനല്ല. இங்கே சொல்லப்படுகிறதான சியோனும் சாலேமும் என்று சொல்லப்படுவது எழுத்தின்படியான காரியமல்ல. അത് മഹാരാജാവിന്റെ നഗരമല്ല. அது மகாராஜாவின் நகரமல்ல. അവിടെ നിന്ന് ദൈവം പ്രകാശിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയില്ല. அங்கே இருந்து தேவன் பிரகாசிக்கிறார் என்பதை நாம் சிந்திக்க முடியாது. യഹോവ സിയോനെയും ശാലേമിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് തന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അക്ഷരീക സിയോനും യെരൂശലേമുമല്ല. கர்த்தர் சியோனையும் எருசலேமையும் தெரிந்து கொண்டு அதை கட்டுகிறார் என்று அதில் பிரகாசிக்கிறார் என்று சொன்னால் அது எழுத்தின்படியான சியோனும் எருசலேமும் அல்ல. സങ്കീർത്തനം 132-ന്റെ 13-14 വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, 132-ാം സംഗീതം 13-14 വാസിക്കുമ്പോൾ, സിയോനെ ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലമായി ഇച്ഛിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. സിയോനെ தேவன் தம்முடைய வாசஸ்தலமாகும்படியாக விரும்பினார் என்று வாசிக்கிறோம். അവൻ അതിൽ എന്നേക്കും വാസം ചെയ്യുമെന്ന്. அவர் அங்கே என்றென்றைக்கும் வாசம் பண்ணுகிறார். ദൈവം പറയുന്നു അത് തന്നെ എന്റെ വിശ്രാമം. தேவன் சொல்லுகிறார் அது தானே இளைப்பாறுதலாயிருக்கிறது. പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്? ഈ പഴയ ഏർപ്പാട്ടിൻ കാലത്തിലെ சொல்லப்படுகிறதான இந்த இடங்கள் தான் எது? ഇന്ന് പലസ്തീനിലുള്ള യെരൂശലേമിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. പലസ്തീനാവിലെ കാണപ്പെടുகிறதான இந்த எருசலேமை குறித்தா சொல்லப்படுகிறது. ആ യെരൂശലേമിൽ ഒരു സിയോൻ മലയുണ്ട്, ഒരു മൊട്ടക്കുന്നാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടത്. எருசலேமிலே ஒரு சியோன், அது ஒரு മൊട്ടക്കുന്ന്, ஒரு குன்று என்று சொல்லப்படுகிறதான ஒரு இடம் இருக்கிறது. വെറും മൊട്ടക്കുന്ന്, ഒന്നുമില്ല അവിടെ. அதிலே ஒன்றுமில்லாத வெறுமையான ஒரு குந்தாக காணப்படுகிறது. അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ ഇത് വെറും മൊട്ടക്കുന്നാണ്, ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു. அங்கே போய் பார்க்கும்போது வெறுமையாக இருக்கிறதான ஒரு மொட்டை குன்று என்று சொல்லப்படுகிறதான அனுபவத்திலே இருக்கிறது. അവിടെ നിന്നാണോ ദൈവം പ്രകാശിക്കുന്നതെന്ന് ആ സ്ഥലം പോയി കാണുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പോകും. அங்கே இருந்துதானா தேவன் பிரகாசிக்கிறார் என்று அந்த இடத்திலே போய் நாம் பார்க்கும்போது சிந்திக்க முடியும். എന്നാൽ ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ പ്രവചന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒരു സത്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. ஆனாலோ பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே இந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் அனைத்தும் ஒரு சத்தியத்தை சுட்டிக்காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. എന്നാൽ പല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഇത് വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ஆனால் பல கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இது வெளிப்படவில்லை. പല പെന്തിക്കോസ്തുകാർക്ക് പോലും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. பல பெந்தகோஸ்துக்காரர்களுக்கும் கூட இது வெளிப்படவில்லை. സിയോനും യെരൂശലേമും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ചിന്ത നേരെ പോകുന്ന പലസ്തീനിലേക്ക്. சியோன் எருசலேம் என்று சொல்லப்படும் போது அவருடைய சிந்தை பலஸ்தீனாவுக்கு நேராக கடந்து செல்லுகிறது. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലരും പലസ്തീനിൽ പോയിട്ട് ആ സിയോൻ കണ്ടിട്ട് ഇതാണോ ദൈവം വസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നൊക്കെ കൈ മലർത്തി കാണിച്ചിട്ട് പോരും. நமக்கு பிரியமானவர்களில் அநேகர் போய் பலஸ்தீனாவில் இருக்கிறதான அந்த எருசலேம் சியோனிலே பார்த்துவிட்டு இதிலிருந்து தானா தேவன் பிரகாசிக்கிறார் என்று தங்களுடைய கைகளையும் கூட திருப்பி கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். എന്നാൽ പഴയ നിയമഭാഗത്ത് ചില പ്രവചനങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുക. ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே சில தீர்க்க தரிசனங்கள் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ഈ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം ആത്മീക സിയോനെയും യെരൂശലേമിനെയും നിത്യ സിയോനെയും യെരൂശലേമിനെയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் அனைத்தும் ஆவிக்குரிய சியோனையும் எருசலேமையும்
நித்திய சியோனையும் எருசலேமையும் சுட்டி காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. എബ്രായ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായം 22-ാം വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ നിരുപം 12-ാം അധികാരം 22-ാം വചനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നു, അപ്പോസ്തലനായ പൗൽ അங்கே சொல்லுகிறார், പിന്നെയോ നിങ്ങൾ സിയോൻ പർവ്വതത്തിനും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നഗരമായ സ്വർഗീയ യെരൂശലേമിനും അടുക്കലത്രേ വന്നിരിക്കുന്നത്. நீங்களோ சியோன் மலையினிடத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய பரம எருசலேமினிடத்திற்கும் வந்து சேர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു. அதன் அண்டையிலே நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். അവിടെ യെരൂശലേമിനെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നഗരമായ സ്വർഗീയ യെരൂശലേം എന്ന് പറഞ്ഞു. அங்கே எருசலேமை ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய பரம எருசலேம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. യെരൂശലേമിനെ സ്വർഗീയ യെരൂശലേം എന്ന് പറയും. எருசலேமை பரம எருசலேம் என்று சொல்லப்படுகிறது. യെരൂശലേം സ്വർഗീയമാണെങ്കിൽ സിയോനും സ്വർഗീയമാണ്. எருசலேம் பரலோகமாக இருக்குமானால் சியோனும் கூட பரலோகமாகவே இருக்கும். നിങ്ങൾ സ്വർഗീയ സിയോനും സ്വർഗീയ യെരൂശലേമിനും അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു. நீங்கள் பரலோக சியோனுக்கும் பரலோக எருசலேமுக்கும் அண்டையிலே வந்திருக்கிறீர்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിത്യ സിയോനെയും നിത്യ യെരൂശലേമിനെയും കുറിച്ച്. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நித்திய சியோனையும் நித்திய எருசலேமையும் குறித்தே. ഈ ആത്മീക സിയോനും യെരൂശലേമും എന്ന് പറയുന്നത് ஆவிக்குரிய சியோனும் எருசலேமும் என்று சொல்லப்படுகிறது. അത് പുതിയ നിയമ സഭയെ കാണിക്കുകയാണ്. அது புதிய ஏற்பாட்டின் சபையை காண்பிக்கிறது. അത് ഇന്ന് ഭൂമിയിലുണ്ട്. அது இன்றைக்கு பூமியிலே இருக்கிறது. അതിനെ ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം എന്ന് പറയുന്നു. அதற்கு பரிசுத்த நகரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഈ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് സിയോൻ. இந்த பரிசுத்த நகரத்தினுடைய அஸ்திவாரம் தான் சியோன். അതിന്റെ മുകളിൽ പണിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് യെരൂശലേം. அதற்கு மேலே கட்டப்படுகிறதான பகுதிதான் எருசலேம். ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന വിശുദ്ധ നഗരം. இவைகள் ரெண்டும் சேர்ந்துதான் பரிசுத்த நகரம். അതാണ് പുതിയ നിയമസഭ. அதுவே புதிய ஏற்பாட்டின் சபை. അത് അക്ഷരീകമായ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല പണിയപ്പെടുന്നത്. அது எழுத்தின்படியான பொருட்களை கொண்டு கட்டப்படுவதல்ல. അതിനെ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ആലയമെന്നും വിളിക്കുന്നു. அது தேவனுடைய வாசஸ்தலம் என்றும் தேவனுடைய ஆலயம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമായ സഭ, ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாகிய சபை. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അതിന്റെ മൂലക്കല്ല് ക്രിസ്തുവാണ്. அதற்கு மூலைக்கல் கிறிஸ்துவா இருக்கிறார். അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകരാണ്. அஸ்திபாரங்கள் ஊழியக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள். പണിയപ്പെടുന്ന കല്ലുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ദൈവജനമാണ്. மேலே கட்டப்படுகிறதான கற்கள் பரிசுத்தாவினாலே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய ஜனங்களாக இருக்கிறார்கள். കെട്ടിടം പണിയപ്പെടുന്ന ദിവ്യ സ്വഭാവങ്ങളാലാണ്. இந்த கட்டடங்கள் கட்டப்படுவது தெய்வீக சுபாவங்களினாலே. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായത്തിലെ യെരൂശലേമിനെ ആത്മീകമായി പഠിച്ചാൽ, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21-ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறதான எருசலேமை ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நாம் கற்றுக்கொள்வோமானால் അതിന് 12 അടിസ്ഥാനമുണ്ട്. அதற்கு 12 அஸ்திபாரங்கள் இருக்கிறது. ഓരോ അടിസ്ഥാനം ഓരോ വിധം മുത്തുകളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ஒவ்வொரு அஸ்திபாரமும் ஒவ்வொரு விதமான முத்துக்களினாலே செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ഓരോ മുത്തുകളിലും 12 അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പേരുകൾ എഴുതി. ஒவ்வொரு முத்துக்களிலேயும் 12 அப்போஸ்தலருடைய நாமங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. അതിന് ചുറ്റും വൻമതിലുണ്ട്. அதை சுற்றிலும் பெரிய மதில் காணப்படுகிறது. 12 ഗോപുരങ്ങളുണ്ട്. அதிலே 12 கோபுரங்கள் இருக்கிறது. 12 വാതിലുകളുണ്ട്. 12 வாசல்கள் இருக்கிறது. അതിൽ പ്രകാശിക്കുവാൻ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരില്ല. அதற்கு பிரகாசம் கொடுக்கும்படியாக சூரியனுடைய அவசியம் இல்லை. കുഞ്ഞാട് അതിന്റെ വിളക്കായിരിക്കുന്നു. ஆட்டுக்குட்டியானவர் தாமே அதற்கு விளக்காயிருக்கிறார். ഇതെല്ലാം ആത്മീകമായി പഠിച്ചാൽ ഓരോ ആത്മീക അനുഭവങ്ങളാണ്. இவைகளெல்லாம் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நாம் கற்றுக்கொள்வோமானால் ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய காரியங்களா இருக்கிறது. മൂന്നാമത് ഈ സിയോനെ യെരൂശലേമിനെ നിത്യ സിയോനും യെരൂശലേമുമായി പഠിക്കണം. மூன்றாவதாக இந்த சியோனையும் எருசலேமையும் நித்திய சியோனாக எருசலேமாக நாம் படிக்க வேண்டும். കൃപായുഗത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാർ പോയി ചേരുന്ന സ്ഥലം, கிருபையின் காலத்து பரிசுத்தவான்கள் போய் சேருகிறதான இடம், അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിത്യതയിൽ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം, அல்லது எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் நித்தியத்திலே ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதான இடம். ഇന്നലെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, நேற்றைக்கு நான் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டினேன். നിത്യതയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ഏറിയ നിശ്ചയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. நித்தியத்திலே உங்களுடைய இடம்தான் எது என்கிறதான தீர்க்கமான நிச்சயம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ നിശ്ചയമില്ലാതെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയി എവിടെങ്കിലും കയറിയിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. இந்த ஜீவியத்திலே நிச்சயமில்லாதபடிக்கு எங்கேயாவது ஓடி, ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ஒரு இலக்கு இல்லாதபடிக்கு நிச்சயமில்லாதபடிக்கு எங்கேயாவது ஓடி எங்கேயாவது போய் இருக்கலாம் என்று ஒருபோதும் எண்ண வேண்டாம். ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സാധ്യമല്ല. ஒருபோதும் அப்படி முடியாது. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് ഏറിയ നിശ്ചയമുണ്ടായിരിക്കും. தேவன் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறதான இடத்தை குறித்து சரியான நிச்சயம் உண்டாயிருக்க வேண்டும்.
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഇന്ന് നാം നിത്യ യെരൂശലേമിനെയും സിയോനെയും കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. இன்னைக்கு நாம் நித்திய எருசலேமையும் சியோனையும் குறித்து கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். അത് നിത്യതയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥലം. அது நித்தியத்திலே மிகவும் மேன்மையான இடம். യേശു ക്രിസ്തു ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. இயேசு கிறிஸ்து ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறதான இடம். പുതിയ നിയമസഭയ്ക്കുള്ള വാസസ്ഥലം. புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்குரியதான வாசஸ்தலம் അല്ലെങ്കിൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം, அல்லது மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் അല്ലെങ്കിൽ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് അകം എന്ന് പറയുന്ന ഇടം, அல்லது திரைச்சீலைக்கு உள் என்று சொல்லப்படுகிறதான இடம், ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവ സിംഹാസനം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, அல்லது தேவனுடைய சிங்காசனம் என்று சொல்லப்படுகிறதான இடம். ഇതിനെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു. இவற்றை இரண்டாக பிரிக்கிறோம். ഒന്ന് പുതിയ യെരൂശലേം, ஒன்று புதிய எருசலேம், രണ്ട് സിയോൻ. അത് പുതിയ യെരൂശലേമിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ്, മുഴുവൻ നിത്യതയുടെയും തലസ്ഥാനമാണ്. ரெண்டு சியோன், அது புதிய எருசலேமின் தலைமை ஸ்தாபனமாகவும் முழு நித்தியத்தின் தலைமை ஸ்தாபனமாகவும் இருக்கிறது. അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ அதை குறித்து விளங்கிக் கொள்ள வேண்டுமானால் നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എടുത്താൽ മതി. நம்முடைய ராஜ்யத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் போதும். നാം പാർക്കുന്നത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്താണ്. நாம் வசிப்பது இந்தியா பெரிய தேசத்திலே. ഈ രാജ്യത്തിന് ഒരു തലസ്ഥാനമുണ്ട്. இந்த ராஜ்யத்திற்கு ஒரு தலைமையிடம் இருக்கிறது. ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയും പറയും ന്യൂഡൽഹിയാണെന്ന് പറയും. இந்தியாவின் தலைமை ஸ்தானம் எது என்று ஒரு சிறு குழந்தையினிடத்தில் கேட்டால் அது நியூ டெல்லி என்று சொல்லும். മുഴുവൻ ഇന്ത്യയുടെയും ഭരണം പുറപ്പെടുന്ന എവിടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡൽഹിയിൽ എന്ന് പറയും. முழு இந்தியாவுக்கும் ஆளுகை கட்டளை புறப்படுகிறது எங்கே இருந்து என்றால் புது டெல்லியில் இருந்துதான். എന്നാൽ ഡൽഹിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിൽ എല്ലായിടത്തു നിന്നുമാണോ? ஆனால் டெல்லி என்று சொல்லும் பொழுது டெல்லியில் உள்ள எல்லா இடங்களிலும் இருந்தா? ഡൽഹിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ട്, അതിന്റെ പേരാണ് പാർലമെന്റ്. டெல்லியிலே ஒரு முக்கியமான இடம் உண்டு, அதற்கு பேர் தான் பார்லிமெண்ட். ആ പാർലമെന്റിൽ നിന്നാണ് ഭരണം പുറപ്പെടുന്നത്. அந்த பார்லிமெண்டில் இருந்துதான் ஆளுகை சட்டம் புறப்படும். അവിടെയാണ് രാഷ്ട്രപതി ഇരിക്കുന്നത്, அங்கேதான் ராஷ்டிரபதி இருக்கிறார். അവിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി, அங்கேதான் முக்கிய அமைச்சர் இருக்கிறார். അവിടെയാണ് വകുപ്പ് മന്ത്രിമാർ, அங்கேதான் வகுப்பு மந்திரிகள் இருக்கிறார்கள். നാം ഇരിക്കാൻ പ്രത്യേക ഇടമുണ്ട്. அவரவர் உட்காரும்படியாக தனிப்பட்ட இடங்கள் உண்டு. അവിടെ നിന്നാണ് മുഴുവൻ ഇന്ത്യയുടെയും ഭരണം പുറപ്പെടുന്നത്. அங்கே இருந்துதான் முழு இந்தியாவின் ஆளுகை சட்டம் புறப்படுகிறது. ഇതുപോലെ സ്വർഗത്തെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും. இதே போலவே பரலோகத்தை நாம் படிக்க முடியும். ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സ്വർഗത്തിന് നിഴലായി വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം. இந்தியா தேசத்தை வேண்டுமானால் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நிழலாக நாம் படிக்கலாம். അതിനൊരു തലസ്ഥാനമുണ്ട്, ന്യൂഡൽഹി. அதற்கு ஒரு தலைமை ஸ்தாபனம் இருக்கிறது, நியூ டெல்லி. അതുപോലെ സ്വർഗത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് പുതിയ യെരൂശലേം. அதே போலவே பரலோகத்தின் தலைமை ஸ்தாபனம் தான் புதிய യെരൂശലേം. எருசலேம். ഈ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ ഭരണം പുറപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. இந்த புதிய எருசலேமிலே ஆளுகை புறப்படுகிறதான ஒரு இடம் உண்டு. ഡൽഹിയിൽ ഒരു പാർലമെന്റ് ഉള്ളതുപോലെ டெல்லியிலே ஒரு பார்லிமெண்ட் இருக்கிறது போல പുതിയ യെരൂശലേമിനുള്ളിൽ ഒരു പാർലമെന്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് സിയോൻ. புதிய எருசலேமுக்குள்ளே ஒரு பார்லிமெண்ட் இருக்கிறது, அதுவே சியோன். അവിടെയാണ് പിതാവായ ദൈവം ഇരിക്കുന്നത്. அங்கேதான் பிதாவாகிய தேவன் இருக்கிறார். അവിടെയാണ് പുത്രനായ ക്രിസ്തു. அங்கேதான் குமாரனாகிய கிறிஸ்து இருக்கிறார். അവിടെയാണ് തന്റെ ശുശ്രൂഷകരായ ശ്രേഷ്ഠ വിശുദ്ധന്മാരെ அங்கேதான் தம்முடைய ஊழியக்காரர்களாகிய மேன்மையான பரிசுத்தவான்கள். നിത്യതയുടെ ഭരണത്തിന്റെ പ്രധാന വകുപ്പുകളെല്ലാം അവരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും. நித்தியத்தின் மேன்மையான ஆளுகையினுடைய எல்லா மேன்மையான வகுப்புகளும் அவருடைய கையிலே தான் இருக்கிறது. എല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ ഇന്ന് സമയമില്ല. எல்லாவற்றையும் விவரிப்பதற்கு இந்த நேரம் போதாது. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥലമായി அது மிகவும் மேன்மையான ஒரு இடமா இருக்கிறது. പുതിയ യെരൂശലേമിനെ കുറിച്ച് അല്പം ചിന്തിക്കാം. அல்லது புதிய எருசலேமை குறித்து நாம் சற்று சிந்திப்போம். വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21 അധ്യായത്തിൽ പുതിയ യെരൂശലേമിനെ കാണുന്നു. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21 அதிகாரத்திலே புதிய எருசலேமை காண்கிறோம். ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട മണവാട്ടിയെ പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരും. தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மணவாட்டியை போல பரலோகத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிறது. ആ 21 അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ 21 அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் போது വിശുദ്ധ നഗരമായി യെരൂശലേമിനെ കാണുന്നു. பரிசுத்த நகரமாகிய எருசலேமை காண்கிறோம். സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുന്നു. அது பரலோகத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிறது. 21 അധ്യായം 9ഉം 10ഉം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 21 அதிகாரம் 9, 10 വചനങ്ങളെ വാസിക്കും போது യെരൂശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം സ്വർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതായി കാണുന്നു. எருசலேம் என்கிறதான பரிசுத்த நகரம் பரலோகத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிறது நாம் காண்கிறோம். ഈ വാക്യത്തെ വായിച്ചിട്ട് ചിലർ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. இந்த வசனத்தை வாசித்து சிலர் விதமாய் கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். സ്വർഗീയ യെരൂശലേം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന അക്ഷരീക യെരൂശലേമിൽ വന്ന് വസിക്കും പോലും பரலோக எருசலேம் பரலோகத்தில் இருந்து இறங்கி வந்து இன்றைக்கு இந்த பூமியிலே காணப்படுகிறதான எருசலேமாக வசிக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். യെരൂശലേമിൽ വന്ന് പാർക്കുന്നു എന്ന്. அந்த எருசலேமிலே வந்து தங்கி இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ യെരൂശലേം ഭൂമിയിൽ വന്ന്
അക്ഷരീക യെരൂശലേമിൽ വന്നു വസിക്കുന്നു. அல்லது பரலோக எருசலேம் பூமியிலே வந்து எழுத்தின்படியான எருசலேமிலே தங்கியிருக்கிறது എന്ന് ചിലർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. அவ்விதமாக சிலர் கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. ஒருபோதும் அவ்விதமாக அல்ல. അക്ഷരീക യെരൂശലേമിനെയും സ്വർഗീയ യെരൂശലേമിനെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി പഠിച്ചാൽ எழுத்தின்படியான எருசலேமையும் பரலோக எருசலேமையும் நான் வந்து ஓமானப்படுத்தி படிப்போமானால் വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. பெரிய வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது. വലിപ്പം കൊണ്ട് തന്നെ അത് വ്യത്യാസമാണ്. அளவிலே தானே அதற்கு பெரிய வித்தியாசம் உண்டு. ഈ പുതിയ യെരൂശലേമിന്റെ വലിപ്പം പറയുന്നുണ്ട്. இந்த புதிய எருசலேமினுடைய அளவு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 21 അധ്യായം 16 വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ 21 அதிகாரம் 16 வசனத்திலே வாசிக்கும்போது പുതിയ യെരൂശലേമിന്റെ വലിപ്പം, புதிய எருசலேமினுடைய அளவு അതിന് 12,000 ഫർലോങ് നീളം, വീതി, ഉയരം. 12,000 ஸ்தாதி அளவு, நீளம், அகலம், உயரம். 12,000 ഫർലോങ്സ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 12,000 ഫർലോങ് എന്ന് ആംഗ്ലത്തിലെ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അത്രയും നീളം, அவ்வளவு தூரம் நீளம், അത്രയും വീതി, அவ்வளவு தூரம் அகலம், അത്രയും ഉയരം. സമചതുരമായ പട്ടണം, அவ்வளவு தூரம் உயரமாக இருக்கிறது. சமசதுரமான பட்டணமாக இருக்கிறது. അതിനെ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ 60 ലക്ഷം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. அதை കണക്കെടുത്ത് பார்ப்போமானால் 60 லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் அளவு இருக்கிறது. അത്ര വിസ്തൃതമാണ് പുതിയ യെരൂശലേം. அவ்வளவு பெரிய அளவுதான் புதிய எருசலேம். ഇത്ര വിസ്തൃതമായ പുതിയ യെരൂശലേമിന് ഒരിക്കലും ഈ അക്ഷരീക യെരൂശലേമിൽ വന്ന് തങ്ങാൻ കഴിയില്ല. இவ்வளவு பெரிய விசேஷிக்கப்பட்ட புதிய எருசலேம் ஒருபோதும் எழுத்தின்படியான எருசலேமாக வந்து அந்த இடத்திலே வந்து இருக்க முடியாது. ഈ പുതിയ യെരൂശലേം ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേലിന്റെ 238 മടങ്ങ് വലിപ്പമുണ്ട്. இந்த புதிய எருசலேம் இந்திய இஸ்ரவேலை போல 238 மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறது. 238 മടങ്ങ് വലിപ്പമുണ്ട്. 238 மடங்கு அளவிலே காணப்படுகிறது. ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രീലങ്കയേക്കാൾ 75 മടങ്ങ് വലിപ്പം. ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രീലങ്ക இப்பொழுது இருக்கிறதான ஸ்ரீலங்காவை பார்க்கிலும் 75 பங்கு அதிகமாக இருக்கிறது. അത്ര വലിപ്പമാണത്. அவ்வளவு தூரம் அது பெரிதாக இருக்கிறது. ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രിട്ടനേക്കാൾ 20 മടങ്ങ് വലിപ്പം. இப்பொழுது இருக்கிறதான பிரிட்டனை பார்க்கிலும் 20 பங்கு அதிகமாக இருக்கிறது. ഫ്രാൻസിനേക്കാൾ 9 മടങ്ങ് വലിപ്പം. பிரான்சை பார்க்கிலும் 9 பங்கு அதிகமாக இருக்கிறது. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെക്കാൾ 1.5 മടങ്ങ് വലിപ്പം. நம்முடைய இந்தியா பெரிய தேசத்தை பார்க்கிலும் 1.5 மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறது. ഇപ്പോഴത്തെ യെരൂശലേമിനേക്കാൾ 73,000 മടങ്ങ് വലിപ്പം. இப்பொழுது இருக்கிறதான எருசலேமை பார்க்கிலும் 73,000 மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறது. അതാണ് നാം പോയി ചേരാൻ പാർക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ യെരൂശലേം. அதுதான் நாம் போய் சேருகிற வசிக்கும்படியாக போகிறதான புதிய எருசலேம். നമ്മുടെ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന വാസസ്ഥലം. நம்முடைய இயேசு நமக்காக ஆயத்தமிடுகிறதான வாசஸ்தலம். അത് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. அது கான்கிரீட்டினாலே செய்யப்படவில்லை. അത് കല്ലിനാലും മണ്ണിനാലുമല്ല. அது கல்லினாலோ மண்ணினாலோ செய்யப்படவில்லை. എത്ര വലിയ ഒരു നഗരം, எவ்வளவு பெரிய ஒரு நகரம். ഒരിക്കലും അക്ഷരീക യെരൂശലേമിൽ ഇത് വന്ന് വസിക്കാവതല്ല. ஒருபோதும் எழுத்தின்படியான எருசலேமிலே அது வந்து தங்கியிருக்க முடியாது. ഇത് നിത്യതയിലെ പുതിയ യെരൂശലേമാണ്. இது நித்தியத்தின் புதிய எருசலேமாயிருக்கிறது. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഇതിന്റെ വലിപ്പം എത്ര വലുതാണ്. இதனுடைய அளவு எவ்வளவு பெரியது. ഇനി അതിന്റെ പണിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. அதனுடைய வேலையை குறித்து நாம் படிப்போம். കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടല്ല അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. அது கான்கிரீட்டினாலே கட்டப்படவில்லை. വെളിപ്പാട് 21 അധ്യായം 18 വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ 21 அதிகாரத்தினுடைய 18 வசனத்தை வாசிக்கும் போது ഈ നഗരത്തിന് ചുറ്റും മതിലുണ്ട്. இந்த நகரத்தை சுற்றிலும் மதில் இருக்கிறது. മതിലിന്റെ പണി സൂര്യകാന്തം. மதிலினுடைய வேலை சூரியகாந்தமாயிருக்கிறது. നഗരം സ്വച്ഛ സ്ഫടികത്തിനൊത്ത തങ്കം. நகரம் தெளிந்த பளிங்கு கோப்பான சுத்த பொன்னாயிருக்கிறது. ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള മതില് സൂര്യകാന്ത രക്തത്താൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക. இதை சுற்றிலும் இருக்கிறதான இந்த மதிலானது வச்சிரக்கல்லாலே கட்டப்பட்டிருக்கிறது. നഗരം മുഴുവൻ സ്വച്ഛ സ്ഫടിക തുല്യമായ തങ്കത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. நகரம் முழுவதும் சுத்த பளிங்கு கோப்பான சுத்த பொன்னாயிருக்கிறது. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും സ്വർണം എവിടെ കിടക്കുന്നു. ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் இவ்வளவு தங்கம் எங்கே இருக்கிறது. ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇത്രയും സ്വർണം എവിടുന്നാ കുഴിച്ചെടുത്തത്. தேவன் தாமே இவ்வளவு தங்கத்தையும் எங்கிருந்து வெட்டியெடுத்தார். ഇത് കർണാടകയിലെ കോലാർ ഖനികളിലെ സ്വർണ്ണമാണോ എന്ന് ചിലപ്പോ ചോദിക്കും. இது கர்நாடகாவிலே கோலார்ல இருக்கிறதான தங்கமா என்று ஒருவேளை நீங்கள் யோசிக்கலாம். ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു സ്വർണവുമല്ല ഇത്. அங்கே சொல்லப்படுகிறதான தங்கம் என்று சொல்வது பூமியில் காணப்படுகிறதான தங்கம் அல்ல. ഈ ഭൂമിയിലെ സ്വർണവും വെള്ളിയും എല്ലാം ബൈബിൾ പറയുന്ന അതിനെ മലമെന്നെണ്ണുവെന്ന. பூமியிலே காணப்படுகிறதான பொன் வெள்ளி இவைகளை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அது ஒரு மரத்தை போல காணப்படுமாம். അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ അതിനെ വലിച്ചെറിയും. அப்படியாக மனுஷர்கள் அதை தூரே எறிந்து விடுவார்கள். ഈ പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്വച്ഛ സ്ഫടികമായ തങ്കം, ஆனால் புதிய எருசலேம் என்று சொல்லப்படுகிறது தெளிந்த பளிங்கு கோப்பான சுத்த பொன்னாயிருக்கிறது. പ്രത്യേക തേജസ്സാണ്. அது விசேஷிக்கப்பட்ட மகிமையாயிருக்கிறது. സ്ഫടിക തുല്യമായ തേജസ്സിനാൽ
തങ്കത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്. பளிங்கு கோப்பான மகிமையினாலே நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. എത്ര വലിയ നഗരം, எவ்வளவு பெரிய நகரம்! സ്ഫടിക തുല്യമായ തങ്കത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട, തേജസ്സിനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പട്ടണം. பளிங்கு கோப்பான மகிமையினாலே உருவாக்கப்பட்டதான பட்டணம். അവിടെയാണ് നാം പോയി ചേരാൻ പോകുന്നത്. அங்கேதான் நாம் போய் சேரப்போகிறோம். മധുരയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. மதுரையில் உள்ள பிரியமானவர்களுக்கு அங்கே போக வேண்டும் என்ற வாஞ்சி இருக்கிறதா? വാഞ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ சொல்லுங்க. മുഴുവൻ പേർക്ക് ഇപ്പോഴേ പോയാൽ കൊള്ളാം. எல்லாருக்கும் இப்பொழுதே போனால் நல்லது என்று எண்ணுகிறார்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். സ്ഫടിക തുല്യമായ തങ്കത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പട്ടണം. பளிங்கு கோப்பான சுத்த பொன்னால் உருவாக்கப்பட்ட பட்டணம். ആ പട്ടണത്തെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ പൊന്നും വെള്ളിയും തങ്കവും ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് ഇവിടുത്തെ തങ്കമ്മമാര് പറഞ്ഞത്. அங்கே அந்த பட்டணத்தை பார்த்தபோதுதான், தங்கத்தை பார்த்தபோதுதான், இங்கே இருக்கிறதான பொன்னும் வெள்ளியும் வேண்டாம் என்று இங்கே இருக்கிற தங்கம்மமார் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ഈ പൊന്നും വെള്ളിയും വേണ്ട, അതിനേക്കാൾ വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു തങ്കനിർമ്മിത പട്ടണത്തെ കണ്ടിരിക്കുക. இந்த பொன்னும் வெள்ளியும் எங்களுக்கு வேண்டாம், அதை பார்க்கிலும் தங்கத்தினாலே உருவாக்கப்பட்டதான ஒரு பட்டணத்தை கண்டு பார்த்திருக்கிறார்கள். അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്. அதை பார்த்தபோதுதான் இதை வேண்டாம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். ഇവിടുത്തെ തങ്കവും വെള്ളിയും പൊന്നും ഒന്നും വേണ്ട, തങ്കത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പട്ടണം മതി എന്നുള്ളവർ കൈവക്കി ഒരു ഹല്ലേലൂയ சொல்லுங்க. இங்கே இருக்கிறதான பொன்னும் வெள்ளியும் வேண்டாம், பொன்னினாலே செய்யப்பட்டதான, தங்கத்தினால் செய்யப்பட்டதான அந்த பட்டணம் எனக்கு போதும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரத்தை உயர்த்துங்கள். ഒരു ഹല്ലേലൂയ சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഈ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ആശീർവാദം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ നോക്കിക്കോണം കാതിലോട്ട്. அல்லேலியா சொல்லி கையை உயர்த்தினவர்கள் ஆசீர்வாதம் கூறி போகும் பொழுது கழுத்தை காதை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். വേണ്ടാന്ന് ചൊല്ലി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞതാ. வேண்டாம் என்று சொல்லிதான் அல்லேலியா சொன்னீர்கள். അടുത്തതായി ഇതിന്റെ തെരുവിനെ, റോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. அடுத்ததாக இதனுடைய ரோட்டை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். 21-21 വാക്യം. 21 அதிகாரம் 21 வசனம். നഗരത്തിന്റെ വീതി സ്ഫടിക തുല്യമായ തങ്കത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. நகரத்தினுடைய வீதி தெளிந்த பளிங்குக்கு ஒப்பான சுத்த பொன்னால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. അതിന്റെ റോഡുകൾ സ്വച്ഛ സ്ഫടിക തുല്യമായ തങ്കത്താൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട. அதனுடைய ரோடுகளும் கூட தெளிவுள்ள பளிங்குக்கு போல சுத்த பொன்னாக செய்யப்பட்டிருக்கிறது. നമ്മൾ പോലും ഇടാൻ നിവർത്തിയില്ലാതെ കിടന്ന് വിഷമിക്കുന്നു. நம்முடைய ரோட்ல டார் கூட போட முடியாதபடிக்கு கஷ்டப்படுகிறார்கள். മധുരൈ പട്ടണത്തിലെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. மதுரை பட்டணத்தினுடைய காரியம் உங்களுக்கு தெரியும் தானே? റോഡുകൾ ഒരു നല്ല ഭാഗം പൊളിഞ്ഞു കിടക്കും, ടാർ പോലും ഇല്ല. ரோட்டினுடைய நல்ல பகுதிகள் எல்லாம் உடைந்து கிடக்கிறது, டார் கூட இல்லை. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். എന്നാൽ നമ്മൾ പോയി ചേരാൻ പോകുന്ന പുതിയ യെരൂശലേമിന്റെ സ്ട്രീറ്റ്, റോഡ് തങ്കത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. ஆனாலும் நான் போய் சேருகிறதான புதிய எருசலேமில் உள்ளதான அந்த ரோடு அல்லது அந்த தெருக்கள் பளிங்கான தெளிவுள்ளதான பளிங்கான சுத்த பொன்னால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சுத்த പൊന്നാൽ ചെയ്യപ്പെട്ട, சுத்த பொன்னால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. അവിടെ സ്ട്രീറ്റ് എല്ലാം പൊന്നുകൊണ്ടാ ചെയ്യുന്നത്. அங்கே தெருக்கள் எல்லாம் பொன்னினாலே செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ഈ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കാൻ, ചവിട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല. ரோடு என்று சொல்லப்படுவது மிதிப்பதற்காக உண்டாக்கப்பட்டதல்லவா? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ചവിട്ടുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ആരും സാധാരണഗതിയിൽ காதில் அடிச்சிடாறில்ல. மிதிக்கும்படியாக வைத்திருக்கிறதான ஒரு பொருளை சாதாரணமாக யாருமே காதிலே போட மாட்டார்கள். ഇവിടെല്ലാം റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടാർ കൊണ്ടാണല്ലോ. இங்கே எல்லாம் ரோடு ഉണ്ടാக்குவது தார் கொண்டுதானே. ആരെങ്കിലും കുറച്ച് ടാർ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാതിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാറുണ്ട്. யாராவது கொஞ்சம் தாரை உருட்டி எடுத்து, ஏனென்றால் സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള, அது மிதிப்பதற்குரியது, தெருக்களை உண்டாக்கக்கூடியதாகிறது. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഈ വെളിപ്പാടില്ലാത്തവരാണ് ഇത് കാതിലും കഴുത്തിലും ടാർ പോലെ. இந்த வெளிப்படுத்தல் இல்லாதவர்கள் தான் காதிலேயும் தார் போல போட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். പുതിയ യെരൂശലേമിന്റെ സ്ട്രീറ്റ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്, புதிய எருசலேமின் தெரு தங்கத்தினாலே உருவாக்கப்பட்டது. വെളിച്ചത്തിന് സൂര്യചന്ദ്രന്റെ ആവശ്യമില്ല. அதன் பின்பு அங்கே வெளிச்சத்தில் சூரியனுடைய சந்திரனுடைய அவசியம் இல்லை. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഇത്ര വലിയ നഗരത്തിൽ വെളിച്ചം നൽകുവാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല. അവിടെ இவ்வளவு பெரிதான நகரத்திற்கு வெளிச்சம் கொடுக்கும்படியாக மின்சாரம் அங்கே இல்லை. അവിടെ പവർ സ്റ്റേഷനും ഇല്ല. அங்கே பவர் ஸ்டேஷனும் இல்லை. അതുകൊണ്ട് പവർ കട്ട് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ஆகையினால் பவர் கட்டி என்று சொல்கிறதை ஒருபோதும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம். കുഞ്ഞാട് തന്റെ അതിന്റെ വിളക്കായിരിക്കും. ஆட்டுக்குட்டியானவதாமே அதற்கு விளக்காயிருக்கிறார். അവിടെ രാത്രിയില്ല, அங்கே இரவு இல்லை. ഇതാണ് പുതിയ യെരൂശലേം. இதுதான் புதிய எருசலேம். നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം, நமக்காக ஆயத்தப்படுகிறதான இடம். അവിടെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൈ ഉയർത്തി വീണ്ടും ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஹல்லேலூயா. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். മുമ്പത്തേക്കാൾ ഹല്ലേലൂയയ്ക്ക് ശക്തി കൂടി വരുന്നു. முன்னை பார்க்கிலும் இப்பொழுது அல்லேலியாவுக்கு வல்லமை கூடிக்கொண்டிருக்கிறது. ഈ പുതിയ യെരൂശലേമിന്റെ വിശേഷതയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചാൽ, புதிய எருசலேமின் விசேஷத்தை குறித்து இன்னும் விளக்கமாய் சொல்ல போனால் അനേക ദിവസങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനുണ്ട്. அநேக நாட்கள் இதை குறித்து விவரிப்பதற்கு
சிலருக்குண்டு. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. எனக்கு உங்களோடு சொல்லிக் கொண்டிருப்பதற்கு பெரிய வாஞ்சை உண்டு. ഇത് എത്ര പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് മതി വരത്തില്ല. இது எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் எனக்கு போதாது. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. வேண்டுமானால் நான் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கலாம். പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ஆனால் இன்றைக்கு விதமாய் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும்படியாக நான் எண்ணவில்லை. ഇന്ന് മീറ്റിംഗിന്റെ അവസാന ദിവസമാണ്. നിങ്ങളെ അല്പം നേരത്തെ അയക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുക. இன்றைக்கு கூட்டத்தினுடைய கடைசி நாள். உங்களை சீக்கிரமாக அனுப்பும்படியாக விரும்புகிறோம். പുതിയ യെരൂശലേം വളരെ വിശേഷിക്കപ്പെട്ടതാണ്. புதிய எருசலேம் மிகவும் விசேஷிக்கப்பட்டது. വെളിപ്പാട് 21:3 പഠിക്കുമ്പോൾ, வெளிப்படுத்தல் 21:3 வாசிக்கும் போது, സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത്, பரலோகத்தில் இருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகிறதா நான் கேட்டேன். ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം, இதோ மனுஷர்களுக்குள்ளே தேவனுடைய வாசஸ்தலம். അവൻ അവരോട് കൂടെ വസിക്കും, அவர் அவர்களோடு கூட வாசம் பண்ணுவார். അവർ അവന്റെ ജനമായിരിക്കും, அவர்கள் அவருடைய ஜனமாயிருப்பார்கள். ദൈവവും മനുഷ്യനും ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്ന സ്ഥലം, தேவனும் மனுஷனும் ஒன்றுபோல் வாசம் பண்ணுகிறதான இடம். പിതാവായ ദൈവവും பிதாவாகிய தேவனும், പിതാവായ ദൈവത്തോടു കൂടെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവും, பிதாவாகிய தேவனோடு கூட குமாரனாகிய கிறிஸ்துவும், ക്രിസ്തുയേശുവിനോട് കൂടെ തിരുസഭ മണവാട്ടി പുതിയ നിയമസഭയും ഒരുമിച്ച് പാർക്കുന്ന സ്ഥലം, இயேசுவோடு கூட அவருடைய மனவாட்டி திருச்சபை புதிய ஏற்பாட்டின் கால சபையும் ஒன்றாக வாசம் பண்ணுகிறது. പുതിയ യെരൂശലേമിൽ നാം ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, புதிய எருசலேமிலே நாம் சென்று சேரும் போது, പിന്നീട് യേശുവിനെ വിശ്വാസ കണ്ണുകളാൽ അല്ല കാണുന്നത്, அதன் பின்பு இயேசுவை விசுவாச கண்களினால் பார்ப்பதல்ல. നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും പോലെ, நீங்கள் என்னை காண்கிறது போல, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണും പോലെ, நான் உங்களை பார்ப்பது போல, യേശുവിനെ മുഖാമുഖമായി നാം കാണുവാൻ പോകുന്നു. இயேசுவை நாம் போகிறோம். ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല, ஒரு நிமிடம் அல்ல, എന്നുമെന്നും യേശുവിനോട് കൂടെ വസിക്കാൻ പോകും. என்றென்றைக்கும் இயேசுவோடு கூட வாசம் பண்ண போகிறோம். ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് சில வருடங்களுக்கு முன்னதாக ഒരു വിവാഹ നിശ്ചയത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, ஒரு விவாக நிச்சயத்திலே நான் பங்கு பெறும்போது, എന്റെ അടുക്കൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര സുവിശേഷകൻ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. எனக்கு அருகாமையிலே சுயாதீன ஊழியம் செய்கிற ஒரு சுவிசேஷ போதகர் இருந்தார். കുശല പ്രശ്നം നടത്തവേ ഞങ്ങൾ நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. அவர் என்னிடத்தில் சொன்னார், நான் ராஜீவ் காந்தியை முகமுகமாய் பார்த்திருக்கிறேன், அவரிடத்தில் பேசியிருக்கிறேன் என்று. അന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. அன்றைக்கு ராஜீவ் காந்தி இந்தியாவுடைய பிரதமராக இருந்தார். ഞാൻ ആശ്ചര്യത്തോടെ ചോദിച്ചു, സത്യമാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? நான் ஆச்சரியத்தோடு அவரை நோக்கி, நீங்கள் சொல்லுகிறது உண்மைதானா என்று கேட்டேன். സാധാരണ സുവിശേഷം ഉപദേശി എങ്ങനെയാ ഡൽഹി പോയി ഡൽഹി വേണമെങ്കിൽ പോകാം, പ്രധാനമന്ത്രി എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? இந்த சாதாரணமான போதகர் எவ்விதமாக டெல்லிக்கு போய் அவரை காண முடியும்? ஒருவேளை டெல்லிக்கு போகலாம், ஆனால் எப்படி பிரதமரை காண முடியும்? ഉടൻ തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ബൈബിൾ തുറന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് എന്നെ കാണിച്ചു. உடன் தானே கையில் இருந்ததான தன்னுடைய வேதாகமத்தை திறந்து அதற்குள்ள இருந்த ஒரு போட்டோவை எடுத்து எனக்கு காண்பித்தார். ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് ഇദ്ദേഹം ഒരു ബൈബിൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോയാണ്. நான் பார்த்தபோது ராஜீவ் காந்திக்கு இவர் ஒரு வேதாகமத்தை கொடுக்கிறதான ஒரு போட்டோ. സത്യം തന്നെയാ, அது உண்மைதான். ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? நான் கேட்டேன், இது எவ்விதமாக சம்பவித்தது? അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 40 ദിവസം ഉപവാസം എടുത്തു. அதற்காக நான் 40 நாட்கள் உபவாசம் எடுத்தேன். ഡൽഹിയിൽ പോയി டெல்லிக்கு சென்றேன். പലരെയും കണ്ടുമുട്ടി. பலரையும் சந்தித்தேன். ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കാണാൻ എനിക്കൊരു അനുവാദം കിട്ടി. மிகவும் கடைசியாக ராஜீவ் காந்தியை காணும்படியான ஒரு அனுமதி எனக்கு கிடைத்தது. ഒരു മിനിറ്റ് ആണ് തനിക്ക് അനുവദിച്ചത്. ഒരു മിനിറ്റ്, ஒரு நிமிடம் தான் அவருக்கு அனுமதி கிடைத்தது. ഒരു മിനിറ്റ് രാജീവ് ഗാന്ധിയോട് സംസാരിച്ചു. ஒரு நிமிஷம் ராஜீவ் காந்தியோடு பேசினார். താൻ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു. அவர் ராஜீவ் காந்தி அண்டையிலே சென்றார். ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும் என்று சொன்னார். ബൈബിൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. வேதாகமத்தை அங்கே கொடுத்தார். അദ്ദേഹം അത് വാങ്ങി. அவர் அதை வாங்கினார். ഉടനെ ഫോട്ടോ എടുത്തു. உடனே போட்டோ எடுத்தார். തിരിച്ചു പോരുന്നു. உடனடியாக திரும்பி வந்தார். ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, நான் சிந்தித்தேன், ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായ രാജീവ് ഗാന്ധിയോട് സംസാരിച്ചത് ഈ മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ஒரு நிமிஷம் ராஜீவ் காந்தியோடு பேசினதான இந்த ஒரு காரியத்தை இந்த மனிதன் தன்னுடைய ஜீவியத்தின் மிகவும் மேன்மையான ஒரு காரியம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார். അതൊരു വലിയ സമ്പത്തായി കരുതി വെച്ചു. அது ஒரு பெரிய பொக்கிஷமாக அவர் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார். എത്ര അഭിമാനത്തോടാ പറയുന്നത്, ഞാൻ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. அவ்வளவு கருத்தோடு கூட கனத்துக்குரிய முறைமையிலே சொல்லுகிறார், நான் ராஜீவ் காந்தியை பார்த்திருக்கிறேன். അത് ഒരു മിനിറ്റ്, அது ஒரு நிமிஷம் தான், ഒരു വാക്കേ സംസാരിച്ചു. ஒரே வார்த்தை தான் பேசினார். എന്നാൽ നാം ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി അല്ല. ஆனால் நாம் இனி பார்க்க போவது ராஜீவ் காந்தி அல்ல, സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനായ യേശുവിനെ കാണാൻ പോകുന്നു. எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்த இயேசுவை பார்க்க போகிறோம். പ്രധാനമന്ത്രി അല്ല, രാജാതി രാജാവിനെ കാണാൻ പോകുന്നു. முக்கியமந்திரி அல்ல, ராஜாதி ராஜாவை காண போகிறோம். കർത്താതി കർത്താവിനെ കാണാൻ പോകുന്നു. கர்த்தாதி கர்த்தாவை காண போகிறோம். ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല കാണാൻ പോകുന്നത്, ஒரு நிமிஷம் அல்ல பார்க்க போவது. യുഗായുഗമായി യേശുവിനോട് കൂടെ, ഈ രാജാതി രാജാവിനോട് കൂടെ
വാഴാൻ പോവുകയാണ്. காலங்களாக இந்த இயேசுவோடு கூட இந்த ராஜாதி ராஜாவோடு கூட நாம் ஆளுகை செய்ய போகிறோம். சந்தோஷமுள்ளவர் கை தூக்கி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ஒரு மினிட் அல்ல, എന്നും വാഴാൻ, ஒரு நிமிஷம் அல்ல, என்றென்றைக்கும் அவரோடு கூட இருக்கும்படியா രാജാതി രാജനോട് കൂടെ, ராஜாதி ராஜாவோடு கூட, ഇതാ മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം, இதோ மனுஷர்களுக்குள்ளே தேவனுடைய வாசஸ்தலம், അവൻ അവരോട് കൂടെ വസിക്കും, அவர் அவர்களோடு கூட வாசமாயிருப்பார், ദൈവം അവരുടെ ദൈവമായിരിക്കും, தேவன் அவர்களுடைய தேவனாயிருப்பார், അവർ അവന്റെ ജനമായിരിക്കും, அவர்கள் அவருடைய ஜனமாயிருப்பார்கள். മണവാളനും മണവാട്ടിയും കൂടെ മണിയറയിൽ സന്തോഷിക്കും പോലെ, മണവാളനും മണവാട്ടിയും മണവരയിലെ സന്തോഷപ്പെടുന്നത് പോലെ, യേശുവും തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരും കൂടെ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ പോകുന്നു. യേശുവും തമ്മുடைய பரிசுத்தவான்களும் புதிய எருசலேமில் சந்தோஷப்பட போகிறார்கள். 21 അധ്യായം 4 വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ, 25 அதிகாரம் 4 വചനത്തിലെ വാസിക്കുമ്പോൾ, അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചു കളയും, அவர் அவருடைய മുഖങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് കണ്ണീരെല്ലാവற்றைയും തുടച്ചു വിടുവാർ. പുതിയ യെരൂശലേമിൽ നാം ചെല്ലുമ്പോൾ, പുതിയ യെരൂശലേമിലെ നാം ചെല്ലുമ്പോൾ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കും. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுடைய முகத்தில் இருக்கிறதான கண்ணீர் அனைத்தையும் துடைத்து விடுவார். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അവിടെ പിന്നെ കണ്ണുനീരില്ല, அங்கே அதற்கு பின்பு கண்ணீரே இல்லை. ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്നും കണ്ണുനീർ മാത്രം, இந்த உலகத்திலே நமக்கு என்னென்றைக்கு கண்ணீர் மட்டும்தான், എന്നും കണ്ണുനീർ മാത്രം, என்றைக்கு கண்ணீர் மட்டுமே. എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മിച്ചം കണ്ണുനീര് മാത്രമാണ്. എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും எல்லாம் இருந்தாலும் மீதியாக இருப்பது கண்ணீர் மட்டுமே. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். കണ്ണുനീരില്ലാത്ത ഒരു വീടിനെ കാണിച്ചു തരാമോ? கண்ணீர் இல்லாத ஒரு வீட்டை காட்டி கொடுக்க முடியுமா? കണ്ണുനീരില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ കാണിക്കാമോ? கண்ணீர் இல்லாத ஒரு மனுஷனை காட்டி தர முடியுமா? ലോകത്തിൽ ആരെയും കാണുകയില്ല. உலகத்திலே அப்படி ஒருவரையும் காண முடியாது. പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായ കെട്ടിടം, வெளியே பார்க்கும்போது அழகான கட்டிடம், കോടികൾ മുടക്കി പണിതിരിക്കുന്ന വലിയ ബംഗ്ലാവ്, கோடிக்கணக்கான பணம் செலவு செய்து கட்டப்பட்டதான பெரிய பங்களா, ചില വീടിന്റെ മുകളിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വരെയുണ്ട്, சில வீட்டின் மேல் பகுதியிலே நீச்சல் குளம் கூட கட்டியிருக்கிறார்கள், അതിന്റെ സമീപത്ത് ഗാർഡൻ വരെയുണ്ട്, அதற்கு മുകളില് அதற்கு மேலேதானே அதற்கு பக்கத்திலே தோட்டங்கள் அமைத்திருக்கிறார்கள். കൊട്ടാര സമാനമായ വീടുകളാണ്, அரண்மனைக்கு ஒப்பான வீடுகள். പക്ഷേ അകത്ത് നിലവിളിയും കണ്ണുനീരും മാത്രം. ஆனாலோ உள்ளேயோ சத்தமும் கண்ணீர் மட்டுமே. പക്ഷെ പുറത്ത് കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം. ஆனால் வெளியோ கேட்கப்படவில்லை. ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയും. வெளிப்பிரகாரமாக சிரிக்கிறதான ஒரு அனுபவத்தை மட்டுமே காண முடியும். യഥാർത്ഥമായ സന്തോഷം ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു വീട്ടിലും അനുഭവിക്കുന്നില്ല. உண்மையான சந்தோஷம் இந்த உலகத்திலே ஒரு வீட்டிலேயும் கூட அனுபவிப்பதில்லை. പക്ഷേ നാം പുതിയ യെരൂശലേമിൽ പോയി ചേർന്നാൽ, ஆனால் நாம் புதிய எருசலேமிலே போய் சேர்ந்தால் പിന്നെ കണ്ണുനീരില്ല. ഹല്ലേലൂയ. பின்பு கண்ணீரே இல்லை. அல்லேலூயா. യേശു നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കും. இயேசு நம்முடைய கண்ணீரெல்லாம் துடைத்து விடுவார். അടുത്തതായി 5 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു, 5 வசனத்திலே வாசிக்கிறோம், ഇനി മരണം ഉണ്ടാകയില്ല. இனிமேல் மரணம் என்பது இல்லை. മനുഷ്യൻ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മരണം. மனிதன் பயப்படுகிற ஒரு காரியம்தான் மரணம். അത് കേൾക്കുമ്പോഴേ ചിലർ ഞെട്ടി വിറച്ച് താഴെ വീഴും. அதை கேட்கும்போது தானே சிலர் நடுங்கி கீழே விழுந்து விடுகிறார்கள். നിങ്ങൾ മരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോഴേ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. நீங்கள் மரிப்பீர்கள் என்று சொல்லும்போதுதானே நடுங்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். മനുഷ്യൻ ഭയപ്പെടുന്നു. மனுஷர்கள் பயப்படுகிறார்கள். എത്ര ഭയപ്പെട്ടാലും ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനുഷ്യൻ നേരിട്ടേ മതിയാകും. எவ்வளவுதான் பயந்தாலும் அந்த உண்மையான காரியத்தை மனுஷன் சந்தித்துதான் ஆக வேண்டும். ഓരോ ദിവസവും അത് സ്വപ്നം കാണുന്നത് നല്ലതാണ്. ஒவ்வொரு நாளும் அதை குறித்து சொப்பனம் பார்ப்பது நல்லதுதான். അലക്സാണ്ടറിന്റെ പിതാവായ ഫിലിപ്പ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, அலெக்சாண்டருடைய தகப்பனாகிய பிலிப் மகாராஜாவை குறித்து விதமாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். താൻ ഒരു പരിചാരകനെ നിയമിച്ചിരുന്നു എന്ന്. താൻ ഒരാളിനെ നിയമിച്ചിരുന്നു. அவர் ஒருவரை நியமித்திருந்தார், ஒரு வேலையாளை நியமித்திருந்தார். എന്നും ദിവസവും രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് ஒவ்வொரு நாளும் தன்னை காலையிலே எழும்ப வைத்து ഈ പരിചാരകൻ രാജാവിനോട് പറയും, അല്ലയോ മഹാരാജാവേ, ഇന്ന് താങ്കൾ മരിക്കും. இந்த வேலையாள் ராஜாவை பார்த்து, மகாராஜாவே இன்றைக்கு நீர் மரிப்பீர் என்று சொல்லுவான். അത് കേട്ടോണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. அதை கேட்டுக்கொண்டுதானே இவர் எழும்புவார். ഓരോ ദിവസവും ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി എഴുന്നേൽക്കുന്നു. ஒவ்வொரு நாளும் அந்த சத்தத்தை விளங்கிக் கொண்டேதான் அவர் எழும்புவார். മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സത്യം, மரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது நடுங்க பயப்பட வைக்கிறதான ஒரு சத்தியம். നാം സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ വിട്ടുപിരിയുന്നു. நாம் நேசிக்கிற மனுஷர்களை விட்டு பிரிகிறோம். നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും വിട്ടുപിരിയുന്നു. நம்மை நேசிக்கிறவர்களை விட்டு பிரிகிறோம். പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ വിട്ടുപിരിയുന്നു. பிரியமான மனைவியை விட்டு பிரிகிறோம். പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ വിട്ടുപിരിയുന്നു. பிரியமான புருஷனை விட்டு பிரிகிறோம். അരുമൈ പിള്ളകളെ വിട്ടുപിരിയും. அருமையான பிள்ளைகளை விட்டு பிரிகிறோம். തനിയേ പോകുന്ന ഒരു യാത്ര, தனிமையாக செல்லுகிற ஒரு பிரயாணம், സമ്പാദിച്ച വീടും
സമ്പാദിച്ചതാണ് വീട്, സമ്പാദിച്ച സ്വത്തും സമ്പാദിച്ചതാണ് സ്വത്ത്, ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റും എല്ലാം വിട്ട് വെറും കൈയോടെ പോകും. பேங்க் டிபாசிட் எல்லாவற்றையும் விட்டு வெறுமையாக செல்வார்கள். 5 പൈസ പോലും കൈ കാണുക, 5 പൈസா கூட கையில் இருப்பதில்லை. നമ്മുടെ തലമുറ വിട്ട് തന്നു വിടുകയുമില്ല. നമ്മുടെ പിൻ തലമുറകൾ കയ്യിലെ തന്നു കൂടെ അനുപ്പ മാട്ടാர்கள். കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പൂർവീക പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. കേരളാവിലോ എന്നാൽ പൂർവീക ക്രിസ്തവരുടെ മധ്യയിലെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഇരുന്നത്. അവിടെ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശവപ്പെട്ടിയിൽ ഒരു 10 രൂപ കൂടെ വയ്ക്കും. ഒരുവർ മരിച്ചു വിട്ടാൽ ഇപ്പോഴില്ല കേട്ടോ, മുൻകാലങ്ങളിലെ ഒരുവർ മരിച്ചു വിട്ടാൽ അവരുടെ ശവപ്പെട്ടിയിലെ ഒരു 10 രൂപയെ വൈത്ത് വയ്പ്പാറലാം. എന്തിനാണെന്നറിയാം? എതർക്കെന്ന് തെരിയുമാ? സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഒരു കടത്തുണ്ട് പോലെ കടത്തുകൂലി കൊടുക്കാനായി 10 രൂപ. பரலோகத்திற்கு போகிறதான வழியிலே இடையிலே ஒரு வாய்க்கால் போல ஒரு பிளவு காணப்படுகிறது. இதை கடக்கும்படியாக இவர்கள் 10 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டுமாம். ஒரு வள்ளத்தை കയറി അക്കരെ കടക്കണം. ஒரு வள்ளத்திற்கு மேலே ஏறி அக்கறைக்கு அவர்கள் செல்ல வேண்டும். അതിന് കൂലി കൊടുക്കാൻ 10 രൂപ. அதற்கு கூலி கொடுக்கும்படியாக 10 ரூபாய். പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ അപ്പന്മാര് ചത്താൽ അത് വെക്കുകയല്ല. അവർക്കറിയാം ഇത് മണ്ടത്തരമാണെന്ന്. വെറുതെ 10 രൂപ എന്തിനാ കളയുന്നത്? ஆனால் இப்பொழுது இருக்கிறதான பிள்ளைகள் தங்களுடைய தகப்பனார்கள் மரிக்கும் போது அதை கொடுக்க மாட்டார்கள். ஏனென்றால் இப்படிப்பட்டதான காரியம் ஒரு புத்தியமான காரியம் என்று அவர்கள் விளங்கி இருக்கிறார்கள். ഒരു 10 രൂപ പോലും തന്നയക്കുകയല്ല. 10 രൂപ கூட கொடுத்து அனுப்புவதில்லை. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അവസാനം കിട്ടുന്നത് ഒരു ചെറിയ ശവപ്പെട്ടി. கடைசியாக கிடைப்பது ஒரு சிறிய சவப்பெட்டி. എത്ര ഏക്കർ സമ്പാദിച്ചാലും കിട്ടുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. எவ்வளவு ஏக்கர் சம்பாதித்தாலும் கடைசியாக கிடைப்பது இவ்வளவுதான். ഒരു ഇടുങ്ങിയ ശവപ്പെട്ടി, ഒരു சுருங்கிய சவப்பெட்டி. അതിന്റെ പെയിന്റ് ഒക്കെ നല്ല തേക്ക് ഈട്ടി തുടങ്ങിയ തടിയുടെ പേരില്ല. அதனுடைய பெயிண்டுகள் எல்லாம் തേക്ക് ഈട്ടി പോന്നതാണ്. அந்த அளவு അതേ നിറത്തിലുള്ളതാണ് പെയിന്റുകൾ. പക്ഷെ വെറും മോശമായ പാഴ്ത്തടിയെ കൊണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ஆனால் வெறும் மோசமான கள்ளித்தடியினாலே மரத்தினாலே அது செய்யப்பட்டிருக்கிறது. അവിടെയും കൃത്രിമമാണ്. அங்கேயும் கூட ஏமாற்று வேலைகள் தான். അവിടെ ഏമാത്തു വേലയാ. அங்கேயும் கூட ஏமாற்று வேலைகள் தான். ഒരു നല്ല ശവപ്പെട്ടി പോലും തന്നു വിടുകയല്ല. நல்ல ஒரு சவப்பெட்டியை கூட நமக்கு தரமாட்டார்கள். അതിനകത്തോട്ട് കിടത്തുന്ന ആ കിടപ്പൊക്കെ പലപ്പോഴും ഞാൻ നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട്. அதற்கு உள்ளே படுக்க வைக்கிறதான அந்த காட்சியை பல வேளைகளிலே நான் நின்று பார்த்திருக்கிறேன். 2 കാലും നിവർത്തി വെക്കും. 2 കാലുകളെ നിവർത്തി வைப்பார்கள். കൈകൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് കൈയെ ഒരു തുണി കഷ്ണം കൊണ്ട് ഒരു കെട്ട് കെട്ടും. 2 കൈകളെയും சேர்த்து வைத்து சிறிய துண்டு துணியினாலே கட்டி வைப்பார்கள். 2 പഞ്ഞി കഷ്ണം മൂക്കിൽ ഇങ്ങനെ തിരികെ കയറ്റും. 2 சின்ன சிறிய பஞ்சு துண்டை எடுத்து மூக்கிலே തിരിച്ച് ஏற்றி வைப்பார்கள். ഇതുവരെ നീ മേലോട്ടും താഴോട്ടും വലിച്ചു, ഇനി വലിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ ഇത് കയറ്റി അടയ്ക്കും. இதுவரைக்கும் நீ மேலேயும் கீழேயும் சுவாசித்தா இனிமேல் நீ சுவாசிக்க வேண்டாம் என்று எண்ணி அவர்கள் அந்த பஞ்சை எடுத்து மூக்கிலே நாசியிலே வைக்கிறார்கள். ഒരു നീണ്ട തുണിക്കഷ്ണം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടുണ്ട്, താടി കൂടെ ചേർത്തൊരു കെട്ട്. ஒரு நீண்ட துணி துண்டை எடுத்து அவர்கள் விதமாக தாடியோடு சேர்த்து கட்டுகிறார்கள். ഇതുവരെ മട്ടൻ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിച്ചു, ഇനി ഒന്നും കഴിക്കണ്ട, അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്ത്. இதுவரைக்கும் மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி எல்லாம் சாப்பிட்டா இனிமேல் ஒன்று சாப்பிட வேண்டாம், அதை மூடிவிடி என்று கட்டி வைக்கிறார்கள். വലിയ മിടുക്കന്മാരൊക്കെ പെട്ടിയിൽ ഒതുങ്ങി കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. பெரிய கெட்டிக்காரர்கள் எல்லாம் பெட்டியிலே சுருங்கி படுத்திருக்கிறதை பார்த்திருக்கிறேன். ചിലരൊക്കെ പറയുന്നു ഞാനൊന്ന് കറങ്ങി ഒരു അടി അടിച്ച 40 എണ്ണം നിലത്ത് വീഴുവെന്ന്. சிலரெல்லாம் சொல்லுவார்கள் நான் சுற்றி ஒரு அடி அடித்தால் 40 பேர் தரையிலே விழுந்து விடுவார்கள் என்று. മിടുക്കന്മാരൊക്കെ കാലും നിവർത്തി വെച്ച ഇതിനകത്ത് കിടക്കും. இப்படிப்பட்டதான கெட்டிக்காரர்கள் திறமைசாலிகள் எல்லாம் தங்களுடைய கால்களை நிமிர வைத்து அவர்கள் கட்டி படுக்க வைத்திருக்கிறார்கள். നിവർത്തി വെച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും. கைகள் தங்களுடைய விரல்களை நிமிர்த்தி வைத்து விதமாய் படுத்திருக்கிறார்கள். ചില വലിയ മിടുക്കന്മാരൊക്കെ കിടക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. சில திறமைசாலிகள் படுத்திருக்கிறதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയവരൊക്കെ தங்களுடைய கையை மடக்கினவர்கள் ജീവനോടിരുന്നപ്പോ ചുരുട്ടിയതാ. அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும்போது தங்களுடைய கையை மடக்கி இருக்கிறார்கள். ഭാര്യയെ ഇടിക്കാൻ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയ ഭർത്താക്കന്മാർ, மனைவியை அடிக்கும்படியாக தங்களுடைய கையை மடக்கிறதான புருஷர்கள், ഭർത്താവിനെ ഇടിക്കാൻ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയ ഭാര്യമാർ. ചിലപ്പോ മകരെ കാണുകയല്ല, കേരളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്. புருஷனை அடிக்கும்படியாக தங்களுடைய கையை சுருட்டினதான மனைவிமார்கள் ஒருவேளை இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்க மாட்டார்கள், கேரளாவிலே உண்டு. അടുത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഷപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞതാ. അൺമയിലെ ഒരു പാസ്റ്റർപ്പച്ചൻ എங்களுக்கு വിധമായി சொன்னார். ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. പുരുഷൻ മനവി ഇവர்களுக்குണ്ടായിരിக்கிறதான பிரச்சனையை பரிகரிக்கும்படியாக அவர்களிடையே சென்றிருந்தார். ഇദ്ദേഹം എന്നെ 12 അടി അടിച്ചു. மனைவி சொன்னாள், அப்பச்சா இவர் என்னை 12 அடித்தார் என்று சொன்னாள். ഉടനെ ഭർത്താവ് പറയാ, അപ്പച്ചാ ഇവൾ എന്നെ 3 ഇടിച്ചു. உடனே புருஷன் சொன்னார், அப்பச்சா இவள் என்னை 3 മുഷ്ടി
കിട്ടുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ஆகினால் தான் இடிக்கும்படியாக தன்னுடைய கையை மடக்குகிறதான மனைவிமார்கள் உண்டு என்று சொன்னேன். എല്ലാവരുടെയും വിരൽ നിവർന്ന് പെട്ടിക്കകത്ത് எல்லாருடைய விரல்களும் நிமிர்த்தப்பட்டு அது பெட்டிக்குள்ளே காணப்படுகிறது. ചുറ്റും കൂടിയിരുന്ന് പാട്ട് പാടും. சுற்றிலும் இருந்து பாட்டு பாடுகிறார்கள். നല്ല പാട്ടൊക്കെ ചത്തു കഴിഞ്ഞാ പാടുന്നത്. நல்ல பாடல்கள் எல்லாம் செத்த பின்பு நல்ல பாடல்கள் எல்லாம் செத்த பின்புதான் பாடுகிறார்கள். ഇവനോടിരിക്കുമ്പോ പാടാൻ ചിലർക്ക് പേടിയാ. உயிரோடு இருக்கும்போது சிலருக்கு அதை பாடுவதற்கோ பயம். ദേവനുക്ക് സ്തോത്രം. എന്നെ എതിരേൽപ്പാൻ ദൈവദൂതർ വരുന്നു എന്ന് ഞാനിപ്പോ പാടിയാ നിങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ പറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. അയ്യോ മരണപ്പാട്ട് പാടും. എന്നെ എതിരേൽപ്പാൻ ദൈവദൂതർ വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പാടും പൊഴുது ഒരുവേളை நான் பாடினால் நீங்கள் எல்லாரும் பயந்து நடுங்குவீர்கள். പക്ഷെ ഞാൻ അടിക്കടി ഇത് പാടാറുണ്ട്. ആനാലോ ഞാൻ അടിക്കടി இந்த പാട്ടை പാടുவேன். എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇതൊന്ന് പാടണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ പാടിക്കോ. ஏனென்றால் எனக்கு தெரிந்து என்னை கொண்டு இந்த பாட்டை பாட முடியாது. ஆகவே இப்பொழுதே நான் பாடி விடுகிறேன். പാട്ടും ഒക്കെ പാടി എടുത്തു കൊണ്ടുപോകും. பாட்டெல்லாம் பாடி எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறார்கள். ഒരു ചെറിയ ശവക്കുഴി, ഒരു ചെറിയ ശവക്കുഴി 6 അടി നീളം, 6 അടി നീളം, 4 അടി ആഴം, 4 അടി ആഴം, 2 അടി വീതി, 2 അടി അകലം അതിന്റെ കരയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. അതിനുடைய കരയിலே கொண்டு வைக்கிறார்கள். അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് പല കാഴ്ചകളും കാണുന്നത്. அங்கே போய் பார்க்கும்போது தான் பல காட்சிகளை காண முடியும். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ചിലർ അലറി കരയുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. சிலர் அலறி சத்தமிடுகிறதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ, தங்களுடைய பிரியமான புருஷனை குழியிலே இறக்கும்போது, അയ്യോ എന്നെ കൂടെ ഈ കുഴിയിലോട്ടങ്ങ് ഇട്ട് മൂടണേ എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യമാര് കരയുന്നവരെ കണ്ട്. ஐயோ என்னையும் கூட இந்த குழியிலே போட்டு மூட வேண்டுமே என்று அழுது புலம்புகிறதான மனைவிமார்கள் உண்டு. എന്നാലും സഹോദരി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കിടക്ക മണ്ണിടട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ എങ്ങും കാണത്തില്ല. சகோதரியே நீ அங்கே போய் படுத்துக்கொள், நாங்கள் வேண்டுமானால் மண்ணை போடுகிறோம் என்று சொன்னால் ஐயோ என்னால முடியாது என்று ஓடிவிடுவார்கள். தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். നീ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരുതരം പ്രഹസനം എന്ന് മാത്രം. காண்பிக்கிறது ஒரு விதமான வெளியடையாளம் மட்டுமே. ഇങ്ങനെ നാം തനിയെ പോകേണ്ടി വരും. இவ்விதமாக நாம் தனிமையாய் செல்ல வேண்டியிருக்கும். മരണം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം, மரணம் என்பது சத்தியம். தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். പക്ഷേ നാം പുതിയ യെരൂശലേമിൽ ചെന്നാൽ, ஆனால் நாம் புதிய எருசலேமுக்கு சென்றால் പിന്നെ ഒരു സെമിത്തേരി നമുക്ക് വേണ്ട. அதற்கு பின்பு ஒரு கல்லறை தோட்டம் நமக்கு அவசியமில்லை. ഒരു ശവപ്പെട്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ല. பிரேதப்பெட்டியினுடைய அவசியம் நமக்கு இல்லை. ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ ആവശ്യമില്ല. അടക്കാളാദികളുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഇല്ല. ഇനി മരണമുണ്ടാകില്ല. മരണമില്ലേ. ഹല്ലേലൂയ. പുതിയ യെരൂശലേമിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൈതൂക്കി ഹല്ലേലൂയ ചൊല്ലുക. ഹല്ലേലൂയ. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். എത്ര സന്തോഷമായ, எவ்வளவு சந்தோஷமான காரியம். രോഗമില്ല, വ്യാധി இல்லை. വിശദീകരിച്ചാൽ ധാരാളമുണ്ട്. அதை விவரிக்க போனால் ஏராளம் உண்டு. സമയം അങ്ങ് പോയി, நேரம் போய்விட்டது. വ്യാധിയില്ല, வியாதி இல்லை, വിശപ്പില്ല, பசி இல்லை, ദാഹമില്ല, தாகம் இல்லை, എന്നും നിത്യമായ സന്തോഷം. என்றென்றைக்கு நித்தியமான சந்தோஷம். ഈ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ ആരാണ്? இந்த புதிய எருசலேமிலே பிரவேசிக்கிறவர்கள் யார்? ചുരുങ്ങിയ വാചകങ്ങൾ അതുകൂടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളു. சுருக்கமான வார்த்தையினால் அதை கூட நான் சொல்லுகிறேன். 21ന്റെ 27 വാക്യം, 21, 27 வசனம். കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയിട്ടുള്ളവരല്ല, ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் எழுதப்பட்டவர்கள் மாத்திரமே, അല്ലാതെ ആരും അതിൽ കടക്കുകയും எழுதப்பட்டவர்களை தவிர ஒருவரும் அதிலே பிரவேசிப்பதில்லை. ഒരുവന്റെ പേർ കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്നപ്പോഴാണ് ஒருவனுடைய பெயர் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகத்திலே எப்பொழுது எழுதப்படுகிறது? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കും. பரிசுத்தாவினுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் போது, രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടും. ரட்சிக்கப்படும் போது ஜீவ புஸ்தகத்திலே பெயர் எழுதப்படுகிறது. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടും. பரிசுத்தாவி பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகத்திலே பெயர் எழுதப்படுகிறது. ആ പേര് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യണം. அந்த பெயரை நிலைநிறுத்தவும் செய்ய வேண்டும். അത് മാഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. அது அழிந்து போகக்கூடாது. നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ, நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்தை இழந்து போவீர்களானால், കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പേര് മാഞ്ഞു പോകും. ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருந்து பெயர் அழிந்து போகும். ഈ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ പ്രവേശനം കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടവർ. இந்த புதிய எருசலேமிலே பிரவேசிக்கிறவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டவர்கள் மட்டுமே. 22 അധ്യായം 14 വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ, 22 அதிகாரம் 14 வசனத்திலே வாசிக்கும் போது, ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടാകെ, ஜீவ விருட்சத்தின் மேல் அதிகாரமுள்ளவர்களாவதற்கு, ഗോപുരങ്ങളിൽ കൂടെ നഗരത്തിൽ കിടക്കേണ്ടത്, வாசல்கள் வழியாய் நகரத்திற்குள் பிரவேசிப்பதற்கும், വസ്ത്രം അലക്കിക്കൊള്ളുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ, வஸ்திரங்களை பாதுகாத்துக் கொள்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். ഈ നഗരത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ, இந்த நகரத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டுமானால், ഒന്നാമത് വസ്ത്രം ഉണ്ടാകണം. முதலாவது வஸ்திரம் இருக்க வேண்டும்.
வேண்டும். രണ്ടാമത് വസ്ത്രം അലക്കി വെണ്മയായി സൂക്ഷിക്കണം. இரண்டாவதாக வஸ்திரத்தை கழுவி வெண்மையாக்கி பாதுகாக்க வேண்டும். ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയില്ല. அப்படி இல்லாதவர்களுக்கு இதிலே பிரவேசிக்க முடியாது. ഏതൊക്കെയാണ് വസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു. என்ன வஸ்திரங்கள் என்பதை கடந்த நாட்களிலே நாம் சிந்தித்தோம். ഒന്നാമത് നിങ്ങളത് പ്രാപിച്ചുകൊള്ളണം. முதலாவது நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். രണ്ടാമത് പ്രാപിച്ച വസ്ത്രത്തിൽ കറപറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണം. இரண்டாவது பெற்றுக்கொண்டதான வஸ்திரத்திலே அழுக்கு படியாதபடிக்கு பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். അത് നല്ല വെണ്മയായിരിക്കണം. அது நன்றாக வெண்மையாயிருக்க வேண்டும். അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ വസ്ത്രം എപ്പോഴും വെണ്മയായിരിക്കട്ടെ. ஆகினால் தான் உன் வஸ்திரங்கள் எப்போதும் வெண்மையாயிருக்கட்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. തലയിൽ എണ്ണ കുറയാതിരിക്കട്ടെ. தலையிலே எண்ணெய் குறையாமல் இருப்பதாக. വിളക്ക് എപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. விளக்கு எப்போதும் எரிந்து கொண்டிருப்பதாக. അര എപ്പോഴും കെട്ടിയിരിക്കട്ടെ. அறைகள் எப்போதும் கட்டப்பட்டதாக இருப்பதாக. ഇങ്ങനെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയുന്നു. இவ்விதமாக சில காரியங்கள் சொல்லப்படுகிறது. ഈ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ இந்த புதிய எருசலேமிலே பிரவேசிக்கும்படியாக വസ്ത്രം വെണ്മയായി സൂക്ഷിക്കണം. வஸ்திரம் வெண்மையாய் பாதுகாக்க வேண்டும். ആരതിൽ കടക്കുകയില്ല. அப்படி இல்லாதவர்கள் யாரும் அதற்குள் பிரவேசிப்பதில்லை. അതിൽ ആര് കടക്കുകയില്ല എന്നും കാണുന്നുണ്ട്. யார் அதற்குள் பிரவேசிக்க மாட்டார்கள் என்றும் காண்கிறோம். വെളിപ്പാട് 21:27 வெளிப்படுத்தல் 21:27 അശുദ്ധമായ യാതൊന്നും ജീവിതത്തിലുള്ളവർ, அசுத்தமாகிய அல்லது அருவருப்பாகிய ஒன்று ஏதாவது ஜீவித்தில் உள்ளவர்கள், നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ உங்களுடைய ஜீவித்திலே ஏதாவது அசுத்தம் உண்டாகுமானால் ഈ വിശുദ്ധ നഗരത്തിനകത്ത് പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയില്ല. இந்த பரிசுத்த நகரத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியாது. രണ്ടാമത് മ്ലേച്ഛമായ ഏതെങ്കിലും അറപ്പായുള്ള എന്തെങ്കിലും இரண்டாவதாக அருவருப்பாகிய ஏதாவது காரியம் இருக்குமானால் ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ஜீவியத்திலே உண்டாயிருக்குமானால் ഈ വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാവുന്ന இந்த பரிசுத்த நகரத்திலே பிரவேசிக்க முடியாது. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അടുത്തത് ഭോഷ്ക് ജീവിതത്തിലുള്ളവർ, அடுத்ததாக பொய் பேசுகிற ஜீவியம், ജീവിതത്തിൽ ഭോഷ്കുള്ളവർ ഇതിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. ஜீவியத்திலே பொய் உள்ளவர்கள் இதிலே பிரவேசிக்க முடியாது. ഈ ലോകത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭോഷ്ക് പറഞ്ഞാൽ പല നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം. ஒருவேளை இந்த உலகத்திலே ஒரு பொய் சொன்னால் அநேக ஆதாயங்கள் நமக்கு உண்டாகலாம். ഒരു ഭോഷ്ക് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ ലാഭമുണ്ടാക്കുവാൻ ஒரு കഴിഞ്ഞേക്കും. பொய் சொன்னால் சில வேளையிலே லட்சக்கணக்கான ரூபாய் நமக்கு வருமானங்கள் வரலாம். പക്ഷേ പുതിയ യെരൂശലേമിന്റെ വാതിൽ അടയ്ക്കപ്പെടും നിങ്ങൾക്കായി. ஆனால் புதிய எருசலேமின் வாசலோ உங்களுக்காக அடைக்கப்பட்டு போகும். ഭോഷ്ക് പറയുന്ന ഒരുവനും അതിൽ കടക്കയില്ല. பொய் சொல்லுகிற ஒருவரும் அதற்குள் பிரவேசிக்க முடியாது. 22:15 വാക്യം, 22:15 வசனம், നായ്ക്കൾ അതിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല. நாய்கள் அதிலே பிரவேசிப்பதில்லை. ഈ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ നായ്ക്കളില്ലെന്ന്. இந்த புதிய எருசலேமிலே நாய்கள் இல்லை. നായ്ക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അൾസേഷൻ ഡോർമാന്റെ കാര്യമാണോ ഈ പറയുന്നത്? நாய்கள் என்று சொல்லும்போது அல்சிஷன் போன்றதான இந்த நாய்களா? ഡോർമാൻ എന്നൊക്കെ നായുണ്ട്. டோர்மா என்றதான நாய்கள் உண்டு. ഈ നായ്ക്കൾ അതിൽ പ്രവേശിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? நாய்கள் அதிலே பிரவேசிப்பதில்லை என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் தான் என்ன? നായ എന്താണെന്ന് അറിയാം? நாய்களுடைய சுபாவம் என்னவென்று தெரியுமா? ബിരിയാണി തിന്നും അത്. அது நன்றாக பிரியாணி சாப்பிடுகிறது. എന്നിട്ട് അത് വാന്തി அதை வந்து செய்கிறது. പിന്നെ നല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണി പിന്നെയും തിന്നും. மறுபடியும் மட்டன் பிரியாணி போல நன்றாக சாப்பிடுது. പിന്നെയും ഛർദ്ദിക്കും. மறுபடியும் வாந்தி எடுக்கிறது. மறுபடியும் அதை சாப்பிடுது. அதுதான் நாய்கள். ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ തിരികെ എടുക്കുന്നവർ. பலர் விட்டுவிட்டவைகளை திரும்ப எடுக்கிறார்கள். എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പറയും ഇനി ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയില്ല. பலர் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே போய் நான் இனிமேல் புகை பிடிக்கவே மாட்டேன் என்கிறார்கள். ഇനി ഞാൻ ഭോഷ്ക് പറയില്ല. இனிமேல் நான் போய் சொல்ல மாட்டேன். എല്ലാ അശുദ്ധിയും വാന്തി പണി. எல்லா அசுத்தங்களையும் வாந்தி எடுக்கிறார்கள். പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ സാപ്പിടാം. மறுபடியும் திங்கட்கிழமை வரும்போது ருசியாக நன்றாக சாப்பிடுகிறார்கள். പിന്നെയും ഇത് തന്നെ ആവർത്തി. மறுபடியும் இதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். അങ്ങനെയുള്ള നായ്ക്കൾ ഈ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ കടക്കയില്ല. நாய்கள் இந்த எருசலேமிலே பிரவேசிப்பதில்லை. ക്ഷുദ്രക്കാർ അതിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. சூனியக்காரர் அதிலே பிரவேசிப்பதில்லை. ക്ഷുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? சூனியக்காரர் என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? 1 ശമൂവേൽ 17-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. മത്സരം ആഭിചാരദോഷം പോലെയും இரண்டாம் வேண்டுதல் பில்லி சூனிய பவத்திக்கும் ശാഠ്യം വിദ്യാപൂജയും വിഗ്രഹാരാധനയും முரட்டாட்டம் வேண்டுதல் அவபக்திக்கும் விக்கிராதனைக்கும் சரியா இருக்கிறது. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ ക്ഷുദ്രമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ஒருவேளை நீங்கள் சொல்லலாம் நான் பில்லி சூனிய பாவம் என்று செய்யவில்லை. മത്സരമുണ്ടോ ജീവിതത്തില്? ஜீவியத்திலே முரட்டாட்டம் இருக்கிறதா? മുരട്ടാട്ടം അതാ നല്ലത്. രണ്ടും ശരി തന്നെ. ரெண்டும் சரிதான். മുരട്ടാട്ടമായാലും മത്സരമായാലും ശരി തന്നെ. முரட்டாட்டம் என்றாலும் எதிர்ப்பு என்று சொன்னாலும்
இருந்தாலும் எல்லாம் சரிதான். അത് ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ அது ஜீவியத்திலே இருக்குமானால் புதிய எருசலேமில் ஒன்று பிரவேசிக்க முடியாது. ചിലപ്പോൾ ആ മത്സരം നടത്തിപ്പുകാരോടായിരിക്കും. சில வேளைகளிலே அப்படிப்பட்டதான எதிர்ப்புகள் நடத்திப்புகாரர்களுக்கு விரோதமாக இருக்கலாம். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ പ്രവേശിക്കാവുന്ന உங்களுடைய ஜீவியத்திலே இருக்குமானால் புதிய எருசலேமிலே பிரவேசிக்க முடியாது. അടുത്ത ദുർനടപ്പുകാർ, அடுத்தது பொல்லாத நடக்கையுள்ளவர்கள். അതിനെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. அதை இரண்டாக பிரிக்கலாம். പരസംഗം, വ്യഭിചാരം. விபசாரம், கொலைபாதகம். വ്യഭിചാരവും പരസംഗം, വേശ്യത്തനം. விபசாரம், வேசித்தனம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അടുത്ത കുലപാതകന്മാർ, கொலைபாதகர்கள். കോപിക്കുന്നവൻ കുലപാതകൻ എന്ന് ബൈബിൾ പറയും. கோபப்படுகிறவன் கொலைபாதகன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. സഹോദരനെ പകയ്ക്കുന്നവൻ കുലപാതകൻ. சகோதரனை பகைக்கிறவன் கொலைபாதகன். അടുത്തത് ബിംബാരാധികൾ. அடுத்ததாக விக்கிரகாராதனைக்காரர். അടുത്ത ഭോഷ്കിൽ പ്രിയപ്പെടുന്നവർ. அடுத்ததாக பொய்யை விரும்புகிறவர்கள். അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ. அதிலே சிலவர்கள் എല്ലാവരും പുറത്തു തന്നെ. எல்லாரும் வெளியேதான் இருப்பார்கள். ഈ വക സ്വഭാവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ പ്രവേശിക്കാം. இப்படிப்பட்டதான சுபாவங்கள் ஜீவியத்தில் இருக்குமானால் புதிய எருசலேமில் பிரவேசிக்க முடியாது. ഇത് തന്റെ വിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്. இது சபைக்காக ஆயத்தமாக்கப்படுகிறதான ஒரு കറ, ചുളുക്കം, വാട്ടം, മാലിന്യമില്ലാത്ത നിർമ്മല കന്യകയായ സഭ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ ആശം പ്രാപിക്കും. கரை, திரை, பிழை முதலான ஒன்றுமில்லாத நிர்மல கன்னியாகிய ஒரு சபை, அது புதிய ஏற்பாட்டின் சபை. അടുത്തതാണ് ആ പുതിയ നിയമസഭ ഈ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ അവകാശം പ്രാപിക്കും. புதிய ஏற்பாட்டு சபை புதிய எருசலேமிலே சுதந்திரராக மாறுவார்கள். അടുത്ത സ്ഥലമാണ് സിയോൻ. அடுத்த இடம்தான் சியோன். അത് മഹാരാജാവിന്റെ നഗരമാണ്. அது மகாராஜாவின் நகரம். ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ, நான் முதலாவது நினைப்பூட்டினேனே, ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായി ഡൽഹിയിൽ പാർലമെന്റ് പോലെ, இந்தியாவின் தலைமை இடமாகிய டெல்லியின் பார்லிமெண்ட் போல, பார்லிமெண்ட் போல, ഇതുപോലെ സുഖത്തിലെ തലസ്ഥാനമായ പുതിയ യെരൂശലേം, இதை போலவே பரலோகத்தின் தலைநகரமாகிய புதிய எருசலேம், പുതിയ യെരൂശലേമിൽ പാർലമെന്റ് ആകുന്ന സിയോൻ, புதிய எருசலேமின் பார்லிமெண்ட் ஆகிய சியோன், അവിടെ നിന്നാണ് ഭരണം പുറപ്പെടുന്നത്. அங்கே இருந்துதான் ஆளுகை புறப்படுகிறது. അവിടെ പിതാവായ ദൈവം വസിക്കുന്നു. அங்கே பிதாவாகிய தேவன் வாசம் பண்ணுகிறார். യേശു ക്രിസ്തു സിയോനിൽ പിതാവിനോട് കൂടെ വസിക്കുന്നു. இயேசு கிறிஸ்து சியோனில் பிதாவோடு கூட வாசம் பண்ணுகிறார். ഈ യേശുവിനോട് കൂടെ സിയോനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. இந்த இயேசுவோடு கூட சியோனில் இருக்கிறதான ஒரு கூட்டத்தார் உண்டு. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 14 അധ്യായത്തിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും. வெளிப்படுத்தின விசேஷ 14ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் அதை காண முடியும். 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 1 முதல் 5 வரைக்கும் உள்ள வசனங்களை வாசிக்கும் போது, പിന്നെയോ ഞാൻ സിയോൻ മലയിൽ பின்பு நான் பார்த்தபோது இதோ சியோன் மலையில் കുഞ്ഞാടും അവനോട് കൂടെ പിതാവിൻ നാമവും അവന്റെ നാമവും നെറ്റിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട 144,000 പേരും നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. ஆட்டுக்குட்டியானவரையும் அவரோடு கூட அவருடைய பிதாவின் நாமமும் தங்களுடைய நெற்றியில் எழுதப்பட்டிருந்ததான 144,000 பேரை நிற்க கண்டேன். അവിടെ ഒരു 144,000 കുറിച്ച് പറയുന്നു. அங்கே ஒரு 144,000 பேரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ 244,000 കാണാൻ കഴിയും. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே 144,000 பேர் என்று 2 பகுதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു 144,000. 7ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான 144,000 பேர். ചില സ്നേഹിതർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന്. சில நண்பர்கள் கற்றுக் கொடுக்கிறது இவைகள் 2 ஒன்று என்று கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். ദൈവവചനത്തിൽ ഒരു അല്പമായ നിശ്ചയവും അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയുകയില്ല. தேவனுடைய வசனத்தில் വചനത്തിൽ ഒരു അല്പ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയില്ല. தேவனுடைய வசனத்தை பற்றிதான் ஒரு சிறிய அறிவு இருக்குமானாலும் ஒருபோதும் அவர்கள் விதமாய் சொல்ல மாட்டார்கள். അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല. அப்படி சொல்ல முடியாது. 2 ഭാഗവും പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. 2 பகுதியையும் படிக்கும்போது இவை 2 என்பதை நாம் மிக தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம். വിശദീകരിപ്പാൻ സമയം പോരാത്തോണ്ട് ചുരുക്കമായി പറയാം. விவரிப்பதற்கு நேரம் போதாதபடினாலே நான் சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன். 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന 144,000 7ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறதான 144,000 பேர்கள் ഇസ്രായേലിൽ മാത്രം ഉൾപ്പെട്ടവരാണ്. அது இஸ்ரவேலிலே மட்டும் உட்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഇസ്രായേലിൽ 12 ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് 12,000 വീതം മുദ്രയിട്ട് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർ. இஸ்ரவேலிலே 12 கோத்திரங்களில் இருந்தும் 12,000 பேர் முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறார்கள். അവർ ഈ രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ இவைகள் 2 ஒன்று என்று சொல்வார்கள். ஆனால் സിയോൻ മലയിൽ ഇസ്രായേലിൽ 144,000 മാത്രം നിൽക്കുന്നു എന്ന് വരും. சியோனிலே இஸ்ரவேலர்களிலே 144,000 பேர் மட்டும்தான் இருப்பார்கள் என்று கருத்து கொண்டு வருவார்கள். ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. ஒருபோதும் அவ்விதமாக அல்ல. സിയോൻ മഹാരാജാവിന്റെ നഗരമാണ്. சியோன் மகாராஜாவின் நகரம். അത് പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. அது புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்து பரிசுத்தவான்களுக்காக புதிய காலத்து சேஷமாய் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதான ஒரு இடம். അടുത്തതായി ഈ 144,000 7-ാം അധ്യായത്തിൽ 144,000 7ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிற 144,000 பேர் അവർ ഭൂമിയിൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടവരാണ്. அவர்கள் பூமியிலே முத்திரை போடப்பட்டவர்கள். 7-ാം അധ്യായം 2-3 വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ. 7ஆம் அதிகாரம் 2-3
முடியும். നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരുടെ നെറ്റിയിൽ മുദ്രയിട്ട് കഴിയുവോളം, நம்முடைய தேவனுடைய ஊழியக்காரருடைய நெற்றியிலே முத்திரை போடும் வரைக்கும் ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും കേടുവരുത്തരുത്. பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் சேதப்படுத்த வேண்டாம். അപ്പോൾ ഈ 144,000 ഭൂമിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. அப்படியானால் இந்த 144,000 பேர் பூமியிலே தான் காணப்படுகிறார்கள். എന്നാൽ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ 144,000 സ്വർഗീയ സിയോനിൽ നിൽക്കുന്നു. ஆனாலோ 14ஆம் அதிகாரத்திலே 144,000 பேர் பரலோக சியோனிலே காணப்படுகிறார்கள். 7-ാം അധ്യായത്തിൽ 144,000ന്റെ നെറ്റിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്രയാണുള്ളത്. 7ஆம் அதிகாரத்திலே 144,000 பேருடைய நெற்றியிலே தேவனுடைய முத்திரை தரிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര. தேவனுடைய முத்திரை. 14-ാം അധ്യായത്തിൽ 144,000ന്റെ നെറ്റിയിൽ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും നാമം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 14ஆம் அதிகாரத்திலே 144,000 பேர்களுடைய நெற்றியிலே பிதாவினுடைய நாமமும் குமாரனுடைய நாமமும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. അടുത്തതായി 7-ാം അധ്യായത്തിൽ 144,000. அடுத்ததாக 7ஆம் அதிகாரத்திலே 144,000 பேர் അവർ മഹോപദ്രവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. அவர்கள் மகா உபத்திரவத்தினூடாய் கடந்து செல்கிறார்கள். ആ പീഡാകാലത്ത് അവർ മുദ്രയുള്ളതിനാൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. அந்த உபத்திரவ காலத்திலே முத்திரையிடப்பட்டிருக்கிறபடினாலே அவர்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள். വെളിപ്പാട് 9-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ வெளிப்படுத்தல் 9ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கும் போது നെറ്റിയിൽ മുദ്രയില്ലാത്തവരെ പീഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന് എന്ന് വായിക്കുന്നു. நெற்றியிலே முத்திரை போடப்படாதவர்களை உபத்திரப்படுத்தும்படியாக என்று வாசிக்கிறோம். അഗാധകൂപത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന വെട്ടുക്കിളിക്ക് സമാനമായ ആ ജീവി, பாதாள குழியில் இருந்து ஏறி வருகிற வெட்டுக்கிளிக்கு ஒப்பான அந்த ஜீவன்கள் നെറ്റിയിൽ മുദ്രയില്ലാത്തവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. நெற்றியிலே முத்திரை போடப்படாதவர்களை உபத்திரப்படுத்துகிறது. 9-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു. 9ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். നെറ്റിയിൽ മുദ്രയുള്ളവർ ആ പീഡയുടെ മധ്യേ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. நெற்றியிலே முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் அந்த உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள். 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന 144,000. 14ஆம் அதிகாரத்திலே 7ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்படுகிறார் 144,000 பேர். ഇസ്രായേൽ ജനം 12 ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മുദ്രയിടപ്പെട്ട് இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களிலே 12 கோத்திரங்களில் இருந்து முத்திரை போடப்பட்டு മഹോപദ്രവ കാലത്ത് പീഡാമധ്യേ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട് மகோபத்திரவ காலத்திலே உபத்திரவங்களின் மத்தியில் பாதுகாக்கப்பட்டு അവർ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. அவர்கள் 1000 வருட அரசாட்சிக்கு கடந்து வருகிறார்கள். എന്നാൽ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന 144,000. ஆனால் 14ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிற 144,000 பேர் പുതിയ നിയമകാല വിശുദ്ധന്മാരിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ്. புதிய ஏற்பாட்டு கால பரிசுத்தவான்களிலே ஒரு விசேஷிக்கப்பட்ட கூட்டத்தார். അവർ സ്വർഗീയ സിയോനിൽ നിൽക്കുന്നു. அவர்கள் பரலோக சியோனிலே இருக்கிறார்கள். അവർ കുഞ്ഞാടിനോടുകൂടെ നിൽക്കുന്നു. அவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவரோடு கூட இருக்கிறார்கள். കുഞ്ഞാട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. இந்த ஆட்டுக்குட்டி நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അവരുടെ നെറ്റിയിൽ പിതാവിൻ നാമവും പുത്രന്റെ നാമവും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. அவர்களுடைய நெற்றியிலே பிதாவின் நாமமும் குமாரனுடைய நாமமும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ആദ്യമായി 144,000 ആരാണെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയട്ടെ. முதலாவதாக இந்த 144,000 பேர் யார் என்பதை ஒரே வார்த்தையினால் சொல்லுகிறேன். പുതിയ നിയമസഭയിൽ, புதிய ஏற்பாட்டு சபையிலே അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമകാലത്ത്, அல்லது புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ പെന്തിക്കോസ് നാൾ തുടങ്ങി, தெளிவாக சொல்வேனானால் பெந்தேகோஸ்தே நாளில் இருந்து 1-ാം നൂറ്റാണ്ട് തുടങ്ങി, 1ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்து യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய 2ஆம் வருகை வரைக்கும் உள்ளதான கால அளவில் വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 14-ന്റെ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന வெளிப்படுத்தின விசேஷ 14ஆம் அதிகாரம் 1லிருந்து 5 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான அந்த காரியங்கள், ആ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചതായ அந்த தகுதிக்கு ஏற்றபடி ஜீவித்ததான ശ്രേഷ്ഠായ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകരെ കാണിക്കുക. மேன்மையான தேவனுடைய ஊழியக்காரரை காண்பிக்கிறது. അവരുടെ യോഗ്യത എവിടെ പറയും? அவர்களுடைய தகுதி அங்கே ஏற்றப்பட்டது. അവരാണ് സോരിൽ അവകാശം വയ്ക്കുക. அவர்கள் சியோனிலே சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ യോഗ്യത? அவருடைய தகுதி தான் என்ன? ഒന്ന്, കുഞ്ഞാടിനോട് നിൽക്കുന്നു. ஒன்று, ஆட்டுக்குட்டியோடு கூட நிற்கிறார்கள். അവരുടെ നെറ്റിയിൽ പിതാവിൻ നാമം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കും. அவருடைய நெற்றியிலே பிதாவின் நாமம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? அதனுடைய அர்த்தம் தான் என்ன? ഒന്ന്, അവർ പിതാവിന് മാത്രം സ്വന്തമാണ്. ஒன்று, அவர்கள் பிதாவுக்கு மட்டும், ലോകത്തിൽ മറ്റാർക്കും അവർ സ്വന്തമല്ല. உலகத்திலே வேறு யாருக்கும் அவர்கள் சொந்தமானவர்கள் அல்ல. അവർ പിതാവായ ദൈവത്തിന് മാത്രം സ്വന്തം. அவர்கள் பிதாவாகிய தேவனுக்கு மட்டுமே சொந்தம். മറ്റ് സ്വന്തങ്ങളിൽ നിന്നും ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും പിരിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ട, மற்ற சொந்த பந்தங்களில் இருந்து பிரித்து வேறுபிரிக்கப்பட்டவர்கள், ജഡപ്രകൃതിയുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട, மாம்சத்தின்படியான ஐக்கியங்களில் இருந்து வேறுபிரிக்கப்பட்டவர்கள். രണ്ട്, പിതാവിൻ നാമം നെറ്റിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. இரண்டாவது, பிதாவின் நாமம் நெற்றியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. അവർ സമ്പൂർണമായി പിതാവിന്റെ ഹിതം ചെയ്തു തികച്ചവർ. அவர்கள் பூரணமாக പിതാനാമം ഇരിക്കുന്നു. மூன்றாவதாக பிதாவின் சிந்தையும் சுபாவத்தையும் உடையவர்கள். അവർക്ക് പിതാവിന്റെ മനസ്സാണുള്ളത്. அவர்களுக்கு பிதாவின் சிந்தை மட்டுமே உண்டு. പിതാവിന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? பிதாவின் சிந்தையினுடைய விசேஷம் தான் என்ன? ക്ഷമിക്കുന്ന മനസ്സ്, மன்னிக்கிறதான சிந்தை, എല്ലാവരെയും വഹിക്കുന്ന മനസ്സ്, எல்லாரையும் சுமக்கிறதான சிந்தை, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കരുതുന്ന മനസ്സ്, எல்லாருக்காகவும் பிரயாசப்படுகிறதான ஒரு சிந்தை,
കരുതുന്നു, ചേർത്ത് எல்லாவற்றுக்காக சேர்த்து வைக்கிறதான ஒரு சிந்தை. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അടുത്ത പിതാവിൻ സ്വഭാവം അവർക്കുണ്ട്. அடுத்ததாக பிதாவின் சுபாவம் அவர்களுக்கு இருக்கிறது. വളരെ വിശദീകരിപ്പുള്ളതാണ്. விவரிப்பதற்கு உண்டு. കൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. நேரம் போனபடினாலே நிறுத்துகிறேன். ഈ സിയോനിൽ നിൽക്കുന്നവനെ പറയുന്നു, இங்கே இருக்கிறவர்களை குறித்து மீட்பட்டிருக்கிறது. അവർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവർ. அவர்கள் பூமியிலிருந்து விலைக்கு மீட்டுக் கொள்ளப்பட்டவர்கள். ഭൂമിയോടുള്ള ബന്ധം വിട്ടവരെന്നാണ് അതിന്റെ. பூமியின் மீது இருக்கிறதான ஐக்கியத்தை விட்டவர்கள் என்றுதான் அர்த்தம். യേശു ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ട്, விதமாக சொன்னார், അങ്ങനെ തന്നെ ഒരുവൻ തനിക്കുള്ളത് ഒക്കെയും വിട്ടുപിരിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, அவ்விதமாக ஒருவன் தனக்குண்டான யாவற்றையும் விட்டு விடாவிட்டால் എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയും. என்னுடைய சீஷனாக இருக்க முடியாது. ലൂക്കോസ് 14:33. லூக்கா 14:33. ലോകത്തിൽ സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ലാത്തവർ, உலகத்திலே சொந்தமாக ஒன்றுமில்லாதவர்கள், ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവർ, பூமியிலிருந்து விலைக்கு மீட்டுக் கொள்ளப்பட்டவர்கள், അടുത്തത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ, அடுத்ததாக மனுஷரின் நடுவிலிருந்து மீட்டுக் கொள்ளப்பட்டவர்கள். വെളിപ്പാട് 14:3-4 വാക്യങ്ങൾ. வெளிப்படுத்தல் 14:3-4 வசனங்கள். 4 വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. 4வது வசனத்திலே மனுஷர்களுக்கிலிருந்து மீட்டெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். അതാണ് ലൂക്കോസ് 14:26. அதுதான் லூக்கா 14:26. ജഡപ്രകാരമുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തപ്പെട്ടവർ, மாம்சீக பிரகாரமான ஐக்கியங்களில் இருந்து வேறுபிரிக்கப்பட்டவர்கள். അതൊരു പ്രതിഷ്ഠയെ കാണിക്കുക. அது ஒரு பிரதிஷ்டையை காண்பிக்கிறது. എന്റെ അടുക്കൽ വരികയും என்னிடத்திலே வந்து അപ്പനെയും അമ്മയും ഭാര്യയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെ, தகப்பனையும் தாயையும் மனைவியும் பிள்ளைகளையும் சகோதரரையும் சகோதரிகளையும் ജഡപ്രകാരമുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ, மாம்ச பிரகாரமான ஐக்கியங்களில் இருந்து மீட்டுக் கொள்ளப்பட்டவர்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അവർ സിയോനിൽ നിൽക്കുന്നു. அவர்கள் சியோனிலே நிற்கிறார்கள். അടുത്തായി അവരെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു, அடுத்ததாக இவர்களை குறித்து வாசிக்கிறோம். ഇവർ കന്യകമാരാകയാൽ സ്ത്രീകളോട് മാലിന്യപ്പെടാത്ത. இவர்கள் கன்னியர்களாக இருக்கிறபடினால் ஸ்திரீகளோடு கரைபடாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். അതിന്റെ അർത്ഥം, அதனுடைய அர்த்தம் தான் என்ன? കന്യകത്വത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരെന്ന. தங்களுடைய கன்னியத்துவத்தை பாதுகாத்திருக்கிறார்கள். എന്താണ് ഈ കന്യകത്വം? இந்த கற்பு என்று சொன்னால் தான் என்ன? പ്രതിഷ്ഠയെ കാണിക്കുക. பிரதிஷ்டையை காண்பிக்கிறது. അതിൽ വിവാഹിതരും അവിവാഹിതരുമുണ്ട്. அதிலே விவாகம் பண்ணினவர்களும் பண்ணாதவர்களும் உண்டு. വിവാഹം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ விவாகம் செய்யப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் ഒരു പ്രതിഷ്ഠയാൽ ജഡപ്രകാരമുള്ള ബന്ധങ്ങളെ മുറിച്ച് പ്രതിഷ്ഠയാൽ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു. மாம்சத்தின்படியான ஐக்கியங்களை நிறுத்தி ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக இந்த அனுபவத்திலே கடந்து வந்திருக்கிறார்கள். ഒരു പ്രതിഷ്ഠയോടുകൂടിയാണ് ഈ നിലയിൽ വരുന്നത്. ஒரு பிரதிஷ்டையோடு கூட இந்த நிலைமையிலே வருகிறார்கள். അവിവാഹിതരാണെങ്കിൽ തങ്ങളെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് തങ്ങളുടെ കന്യകത്വത്തെ കാത്തുകൊള്ളും. விவாகமில்லாதவர்களாக இருந்தால் தங்களை தாங்களே பிரதிஷ்டை செய்து தங்களுடைய கற்பை பாதுகாத்துக் கொள்கிறார்கள். മാലിന്യപ്പെടാത്തവർ, கரைப்படாதவர்கள். പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളോട് മാലിന്യപ്പെടാത്തവർ, புருஷர்களாக இருந்தால் ஸ்திரீகளோடு கரைபடாதவர்கள். സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരോട് കറപ്പെടാത്തവർ, ஸ்திரீகளாக இருந்தால் புருஷர்களோடு கரைபடாதவர்கள். അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം വിശുദ്ധന്മാർ ഈ കൃപായുഗത്തിൽ ഭൂമിയിലുണ്ട്. அப்படிப்பட்டதான ஒரு கூட்ட பரிசுத்தவான்கள் இந்த கிருபையின் காலத்திலே இந்த பூமியில் இருக்கிறார்கள். അവരെ കുറിച്ചാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. அவர்களை குறித்து தான் இயேசு சொன்னார். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 19:11. மத்தேயு சுவிசேஷம் 19:11. ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം തങ്ങളെ തന്നെ ഷണ്ണന്മാരാക്കിയ ഷണ്ണന്മാർ, தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் தங்களை தாங்களே அன்னகர்களாக்கிறதான அன்னகர்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് അവരെ ശുശ്രൂഷകരായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் ஊழியத்துக்கு இவர்களை ஊழியக்காரர்களாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 144,000 സിയോനിൽ നിൽക്കുന്നു. 144,000 பேர் சியோனிலே நிற்கிறார்கள். നിത്യതയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം. நித்தியத்திலே மிகவும் மேன்மையான ஒரு இடம். നിങ്ങളുടെ ഇടമേതാണ്? உங்களுடைய இடம்தான் எது? യെരൂശലേമോ സിയോനോ? புதிய எருசலேமா சியோனா? ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. இதில் ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் எதிர்பாருங்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். സിയോൻ അവകാശമാക്കുവാൻ சியோனை சுதந்திரிக்கும்படியாக ഉന്നതമായ പ്രതിഷ്ഠയിലേക്ക് കടന്നു വരും. உன்னதமான மேன்மையான பிரதிஷ்டைக்கு நேராக கடந்து வர வேண்டும். അല്ല, പുതിയ യെരൂശലേമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനമെങ്കിൽ, அல்லது புதிய எருசலேம் தான் உங்களுடைய இடமாயிருக்கும். ஆனால் അതിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടു. உங்களுடைய பேர் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவபுஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டு ജീവിത വസ്ത്രത്തെ വെണ്മയായി കാത്ത്, ஜீவிய வஸ்திரத்தை வெண்மையாக பாதுகாத்து യേശുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിനായി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കും. இயேசுவினுடைய திரும்பி வருதலுக்காக காத்திருங்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். നിത്യതയെ പ്രധാനമായി 4 തിരിക്കും. நித்தியத்தை முக்கியமாக விசேஷமாக 4ஆக பிரிக்கிறோம். പുതിയ ഭൂമി, புதிய பூமி, പുതിയ സ്വർഗം, புதிய வானம், പുതിയ യെരൂശലേമും സിയോനും. புதிய எருசலேமும் சியோனும். യേശു ഒരു ഇടമൊരുക്കാൻ പോയിരിക്കും. இயேசு ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ண പുതിയ போயிருக்கிறார். യെരൂശലേമും സിയോനും. புதிய எருசலேமும் சியோனும் അതിന്റെ ഒരുക്കം പൂർത്തിയാകാറായി. அதனுடைய ஆயத்தம்
முடிய போகிறது. യേശു മടങ്ങി വരും. இயேசு திரும்ப வருவார். നാം അവനെ വീണ്ടും കാണും മുഖാമുഖമായി. நாம் அவரை மறுபடியும் முகமுகமாய் காண்போம். ഒരു കോറസ് പാടിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകും. இந்த பல்லவியை பாடி நம்முடைய கூட்டத்தை நாம் முடிக்க போகிறோம். നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പാടിയ പാട്ടിന്റെ ഒരു കോറസ്. நம்முடைய கூட்டத்தின் ஆரம்பத்தில் பாடினதான பாட்டினுடைய ஒரு பல்லவி, പാർപ്പേനെ ഞാൻ യേശുവേ എന്ന്. பார்ப்பனே என் நேசரை. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ആ കോറസ് നമ്മൾ പാടാൻ പോവുകയാണ്. அந்த பல்லவியை நாம் பாட போகிறோம். എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുക. எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம். മുഴങ്കാൽ മടക്കമല്ല. முழங்காலில் எல்லாரும் நிற்போம். എല്ലാവരും മുഴങ്കാൽ മടക്കുക. எல்லாரும் முழங்காலில் நிற்போம். ഒരു ദിവസം നാം യേശുവിനെ കാണും. ஒரு நாள் நாம் இயேசுவை காண்போம். ഇപ്പോൾ അവൻ പുതിയ യെരൂശലേമും സിയോനും ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இப்பொழுது அவர் புதிய எருசலேமையும் சியோனையும் ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். അതിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകാറായി. அதனுடைய வேலை முடிய போகிறது. അവൻ മടങ്ങി വരും. அவர் திரும்ப வருவார். ഗംഭീരധ്വനിയോടെ വരും. ഗംഭീര നാദത്തോട് വരുവാർ. ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടെ മടങ്ങി വരും. ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോട് വരുവാർ. ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടെ വരും. தேவனுடைய காவலத்தோடு வருவார். ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. அத்தியாகாயத்திலே இறங்கி வருவார். നാം അന്ന് യേശുവിനെ എതിരേൽക്കും. நாம் நம்முடைய இயேசுவை எதிர்கொண்டு செல்லுவோம். നമ്മുടെ നേസരെ നാം മുഖാമുഖമായി കാണും. நம்முடைய நேசரை நாம் முகமுகமாய் காணப்போகிறோம். എല്ലാവരും കൂടെ മണിയറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. எல்லாரும் வந்து மணவறையிலே பிரவேசிப்போம். യെരൂശലേമിൽ പ്രവേശിക്കും. எருசலேமிலே பிரவேசிப்போம். സിയോനിൽ പ്രവേശിക്കും. சியோனிலே பிரவேசிப்போம். എന്നും യേശുവിനോടുകൂടെ, எல்லாரும் இயேசுவோடு கூட, പിതാവിനോടുകൂടെ, பிதாவோடு கூட, പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ഗാനം പാടി സന്തോഷിക്കാം. நம்பிக்கையோடு கூட அந்த பாட்டை பாடி சந்தோஷம். യേശുവെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടുകൊണ്ട് പാടണം. இயேசுவை முகமுகமாய் பார்த்தே பாடுவோம். നിങ്ങളുടെ ഉള്ളം ആനന്ദിക്കണം. நம்முடைய உள்ளம் கனிவுறட்டும். വലിയ അഭിഷേകം ഇറങ്ങണം. ஒரு பெரிய அபிஷேகம் இறங்கட்டும். നാം ഇപ്പോൾ തന്നെ പുതിയ യെരൂശലേമിലും സിയോനിലും ആകണം. நாம் இப்பொழுதுதானே புதிய எருசலேமிலும் சியோனிலும் வர வேண்டும். ആ പുതിയ യെരൂശലേമിലും സിയോനിലും നാം അനുഭവിക്കണം. அந்த புதிய எருசலேமையும் சியோனிலும் அனுபவிக்க வேண்டும். എല്ലാവരും നമ്മുടെ കരങ്ങളെ അടിച്ച് പാടണം. எல்லாரும் கரங்களை கையில தட்டி பாடுவோம். നിറഞ്ഞു പാടണം. ஆவியிலே நிரம்பி பாடுவோம். അന്യ ഭാഷയിൽ പാടണം. அந்நிய பாஷையிலே பாடுவோம். യെരൂശലേം ഇറങ്ങട്ടെ. புதிய எருசலேம் இறங்கட்டும். സിയോൻ നമ്മുടെ മധ്യേ ഇറങ്ങട്ടെ. சியோன் நம்முடைய நடுவிலே இறங்கட்டும். ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സിയോനിലെ യെരൂശലേമിലുമായി തീരാം. இப்போ